பார்க்கடலதன் பள்ளி கொண்டவர் பாரில் வந்த கோபாலனாகில் பார்க்கடலதன் பள்ளி கொண்டவர் பாரில் வந்த கோபாலனாகில் பால் தயிர் வெண்ணெய் திருடி உந்தவர் பதம் படியும் அன்பதவனோயவந்தருளும் என் சரசகோபால சுவாமிக்கு சரியவரே சந்திரவதனன் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சுவாமிக்கு சரியவரே. வேதாந்த தேசிக யதீந்திர கடாட்ச லப்த த்ரையந்தசார மனவத்ய குணாம்புதாக்யம் நாராயணாத்ய அதிதிரிய கிருபாதிக்ஷிப்தம் ஸ்ரீ ரங்கநாத யதிசேகரம் ஆஸ்ரயாமஹ. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாத சங்கரம் லோகசங்கரம். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். We'll start with the Bhagavata Dhyana Slokam. Shuklam Bharadram Vishnum Sashivarnam Chaturbhujam Prasannavadhanam Dhyayet Sarva Vignobhasantaye Prahlada Narada Parashara Pundariga Vyasambari Shukashonaga Bhishmadabhyam Rukmangadabjuna Vasishta Vibhishanadi Punyanimam Parama Bhagavatam Smarami Janmatyasya Yadonvaya Vidaradat Tatvesha Vignaswarate Tene Brahma Hridayadikavaye Mukhyandi Yat Surayah Tejo Vari Mrudam Yada Vinimayo Yatra Sargo Mrishat Tamna Svena Sada Nirastakukam Satyam Param Dhimagi Dharma Protita Kaida Bodra Paramo Nirmatsaranam Sadam Vedyam Vastava Matra Vastu Sipadam Tapatrayon Moolanam Srimad Bhagavate Mahamudikrude Kimpa Parair Ishvaraha Satyo Kritya Vrityate Atra Kritibhigi Shukshubi Dakshakanahate Nigama Kalpataror Galidam Palam Shugamugad Amudatrava Samyutam Vipata Bhagavatam Rasam Alayam Muhurako Rashika Bhuvi Bhavukaha Yam Praurajanda Manuvedam Aveda Grutyam Dvaipayano Virgagadara Ajuhavaha Putredi Tanmayadaya Tarabo Binedusam Sarva Bhuda Hridayam Munimanadosmi Yasvanubhavamagilam Shudhisaramegamadhyatmadipamadidirshadam tamoham Samsharinam Karunayaka Purana Gugyam tam Vyasasurnamupayami Gurum Muninam Narayana Namaskritya Naranjaiva Narottamam Devim Saraswatim Vasam Tado Jayamudirayete Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranachanam Pranamo Dukkha Samanahasam Tam Namami Harim Param Sri Haraye Namaha. Thank you all. இன்னைக்கு வந்து there were a lot of feedbacks. Thanks for all the feedback. இந்த சத்சங்கத்தில் வந்து there are people from various age groups. There are people in their 30s, people in their 40s, people in their 60s, 70s, 50s, 80s also. There are one or two. There are, what should I say, my key, சித்தப்பா 2 பேர் சித்தி எல்லாரும் 80 வயசுக்கு மேலே வாழலாம் பார்த்துட்டு. அதனால் each one has a different request. சில பேர் நிறைய கதை சொல்றியான்னு கேட்குறா. நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறையில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். லைக் ஐ செட், திஸ் இஸ் நாட் அ பிரவச்சனம், திஸ் இஸ் நாட் உபன்யாசம். ஐ am not a scholar like Velakudi or Dushyant Sridhar. People have asked me lots of questions. I will try to answer from what I know, from what the Bhagavatam says. There are certain things which are not answered in Bhagavatam, maybe in other Puranas. So that we will see it at some point. So anyway, the answer to me is we can always do Saptaham someday. You know, maybe let us see Bhagavad Sankalpam. This is the 3rd Satsangam we are doing. Let us see how long it goes every fortnight. இன்னைக்கு I think இந்தியாவில் துவாதசி நினைக்கிறேன், if I am not mistaken. எனக்கு I had my துவாதசி yesterday. அதனால் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஏகாதசி துவாதசி டைம் ஃப்ரேமில் இதை வச்சுட்டு இருக்கோம். அது அன்னைக்கு துவாதசி ஏகாதசி வந்து வீக் டேல வந்ததுன்னா we'll do it on a weekend. So that's why we are doing it on a weekend. சப்தாகமா ஒரு தரம் பண்ணலாம். ஒரு இது கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா ஒரு வருஷம் கழிச்சு அனுவோம், 8 months from now, or we'll do 7 days all stories. So right now what we are doing is more of lessons learned
to benefit for the, for all kinds of, from people from all walks of life, from all age groups, and what we can take away. This is an attempt. Like I said, it is Sravanam, Mananam. Sravanam பண்றது கேட்கறது, மனனம் சிந்தனை பண்றது, நிதித்தியாசனம். How much we can put it in the anushtanam, how much we can put it into practice. The most important thing is how much I can put it into my practice, how much we all can put into our practice, because these are not stories. These are, many of the stories were said in Bhagavatam. இப்போ ஒரு துருவ சரித்திரம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். துருவனுக்காக இது சொல்லல, இது வந்து it is said for all of us. ஸோ நிறைய பகுவச்சனத்தில் சொல்லிருக்கா, நிறைய அனாலஜிஸ் இருக்கு. நான் சொன்ன நிறைய allegorical stories are there just to drive home certain point. There are certain incidents which happens. இது எதுக்காக பகவான் இப்படி பண்ணார்னா அது கூட ஒரு வியாஜம். ஸோ we don't know why he did it. may முதல்ல பார்த்தோம், வியாசர் எதுக்கு தன்னை குறைச்சுட்டார். அவர் வந்து இந்த இவங்கள்லாம் கோபிகள்லாம் இது ஜலக்கிரீடை பண்ணிட்டு இருக்கச்சே, வியாசர் சுகபிரம்ம முதல்ல போறச்சே அவள்லாம் ஒரு லஜ்ஜையே இல்லாம இருந்தா. They were not worried about, they were even taking bath without dress. But when Vyasa was going, they were conscious of their this thing surroundings and they were trying to cover themselves. Then Vyasa asked that question, right? எதுக்காக என் பையன் ஏதோ போயிட்டு இருக்கான் ஒரு 100 feet before me, அவன் போறான், நீங்களாம் லஜ்ஜையே இல்லை என்னன்னு கேட்டா அவ கேட்கிற அந்த கேள்வி கூட நீங்க தான் கேட்டாள். For him it does not matter whether you are a human being or a tree or an animal, எல்லாமே பிரம்மமா பார்த்தவர், பிரம்மனிஷ்டர் அவர். பட் வியாசர் who is considered வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய, அப்பேற்பட்ட மகான் எதுக்காக இந்த கேள்வியை கேட்கிற, எதுக்காக தன்னை குறைச்சுண்டேர், வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய பகவான் சொல்ற அளவுக்கு இருக்கக்கூடியவர் ஏன் தன்னை குறைச்சுண்டேர்னா அது ஒரு வியாஜம் தான். because he wanted to show ஒரு பிரம்மனிஷ்டன் எப்படி இருப்பான்னு உலகத்துக்கு காமிக்கிறது, ரைட்? so these are all the things which you may see. Why is he doing that? இவனுக்கு எல்லா தர்மமும் தெரிஞ்சுதே, பீஷ்மருக்கு அத்தனை தர்மம் தெரிஞ்சுதே, ஏன் சபையில உட்கார்ந்து இருந்தார் திரௌபதியை வந்து இது பண்றது அஸ்திராபரணம் பண்றச்சேன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. அவருக்கு தெரியும் அவெல்லாம் பிரம்மனிஷ்டர் மாதிரி. பிரகலாத, நாரத, பராசரர், புண்டரீகர், வியாசாம்பரீஷ, சுக, சௌனக, பீஷ்மதாபியாம், பரம பாகவதர், அவளுக்கெல்லாம் பிரம்மனிஷ்டர். அவளுக்கு தெரியும் பகவான் வரப்போறாருன்னு. சரணாகதி தத்துவத்தை காமிக்கிறதுக்காக, அதனோட தாத்பரியத்தை நமக்கு அனுபவிக்கிறதுக்காக இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வியாக்கியான கர்த்தாலாம் எழுதியிருக்கா. ஏன்னா there are certain things, people who strictly adhere to the rules. ஒரு வேளை ஒருத்தன் வீட்டில் சாப்பிட்டாச்சுன்னா அந்த செஞ்சோற்று கடன் மாதிரி அவனுக்கு நம்ம இது பண்ணியே ஆகணும்னு இருக்கு. ஸோ தே கோ பை த ரூல்ஸ். அதுக்காக தான் நம்ம மகாபாரதத்தில் கூட சல்லியன் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இதுவா இருந்தா கூட, மாமாவா இருந்தா கூட துரியோதனனுக்கு போய் இது பண்ணுவா. நகுலன் சகாதேவனோட மாமாவர் இவன் பாண்டவ வம்சம் ஃபைட் பண்ணாலும் அவளுக்கு ஏன்னா ஒருவேளை துரியோதன வீட்டில் சாப்பாடு சாப்பிட்டதுனால he gave a word, they lived by their word. அண்ட் அவன் வீட்டில் சாப்பிட்டாச்சுன்னா அதுக்காக இவன் உண்ட வீட்டுக்கு இது பண்றதுவா, அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஏன்னா லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ஹேப்பன்ஸ், there are lots of questions which were asked. So I will try to make it as useful as possible. முன்னாடியே பார்த்தோம் சத்சங்கம், சத்சங்கத்திலே நிச்சங்கத்துவம். சத்சங்கத்தை எதுக்காக நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். சத்சங்கம் வந்து நம்ம மனசை சுத்தம் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம சத்சங்கம் பண்றோம் இல்லையா? why we do it, so many people are there, 100,000 people are doing Bhagavatam every day. If you do, I am glad people who can participate in this. I'm really fortunate that it gives me I'm able to cleanse my mind, right? So there are those who can, there are many other satsangs going on as we speak, right? இப்போவே நிறைய வேலைக்குடி இதுக்கு லெக்சர் போயிட்டு இருக்கு, கிருஷ்ண பிரேமியோட லெக்சர் போயிட்டு இருக்கு, நிறைய பேர் போயிட்டு இருக்கு. With all that people are tuned into this one way or the other. So why do we do it so frequently? na manasa shuddham, manasa shuddham பண்ணா மாத்திரம் போறாது, உடல சுத்தம். உடல் இருந்தா தான் மனசு. இந்த திருமூலர் இது சொன்னோம் இல்லையா, உள்ளம் திருக்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம், இதுதான் ஆலயம். க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்ரஜன் உள்ள பகவான் உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னா நம்ம முதல்ல உடல். உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர், திடம்பர மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார், திடம்ப மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார், உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன், உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன். இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சது, இப்பதான் ஞாபகம் வருது. உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர், திடம்பர மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார், உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன், உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே. உயிர் எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த மாதிரி உடம்பு முக்கியம். உடம்பு இருந்தாதான் திடம், அந்த மெய்ஞானம் நமக்கு வரும். உடம்பு இருந்தால் தான் நம்ம are able to participate in that, right?
So that is more important. உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன். அதான் நம்ம நித்திய கர்மானுஷ்டானம். There are whatever you call use pranayamam, pratyaharam, all those things which you do, right? That is உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன், உடம்பை வளர்த்தேன், உயிர் வளர்த்தேன். அதனால மைண்டை சுத்தமாக வச்சுக்கணும். ஈக்குவலி the body is equally important, right? And that's why satsangam வந்து I even mentioned it when I did in Ayodhya Mandapam. திருக்கண்ணபுரத்தில் வந்து வாசல்ல திண்ணையில உட்கார்ந்து பேசிக்கிறவா சம்பாஷணம் பண்ணிக்கிறது கூட அங்க வந்து they don't gossip. பகவத் விஷயம் தான் அவ பேசிப்பாங்க எப்பவுமே. அப்பேற்பட்ட ஊரம் அந்த திருக்கண்ணபுரத்தை பத்தி சொல்றச்சே ஆழ்வார்கள்லாம் சொல்லுவார். அந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார், நம்ம கர்மாவை பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார். I can definitely come to that. I can come and answer that question after we go into today's topic. I'll come to that. There are also many feedbacks that I have to slow down. I will try to slow down. I'm inherently fast. Manichungo they say that. I will try to slow down. And again, இது எதுவுமே நம்ம சொல்லலை, பகவான் அந்தரியாமியார்னு சொல்ல வைக்கிற, அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அங்கங்கே நம்ம நிறுத்திட்டு இது நம்ம சொல்லலை, பகவான் அந்தரியாமியா இருக்கார், நம்மளை சொல்ல வைக்கிறார், பகவான் அந்தரியாமியா இருந்து கேட்க வைக்கிறார். அதனால it is between நிகம கல்பத்தரோர் கலிதம்பலம் சுகமுகாத அமுதத்ரோ பஞ்சிதம் விபத பாகவதம் ரசம் ஆலயம் புகுருகோ ரசிகாபுவி பாவுக்காக, ரசிகர்களுக்காக வந்து அதை உட்காந்து கேட்கறது. கான்வர்சேஷன் ஃபார் ஆக்ஷன்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தா வந்து நம்ம பண்ண கர்மத்துக்கு இல்லாமல் ஹெவன் ஹெல்லுன்னு இருக்கே, அங்கேயே எல்லாத்தையும் பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் போயிடுறது, திரும்பி எதுக்கு வரோம் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தா, ரைட்? யூ வில் டெஃபினெட்லி டாக் அபவுட் இட். வாட் மை குவிக் ஆன்சர் which I heard from various mahans. This question I had asked with one of the mahans. அவர் சொன்ன பதில் இதான். Just like we have different planets, like இங்க பூஹு புவஹ சுவஹ, சுவஹங்கிறது என்ன, அந்த ஜனஹ தபக சுவக சொர்க்கலோகம். So we have got 14 planets, 7 heavenly planets, 6 hellish planets, 7 plus 7, right? 14 lokas. எப்படி நம்ம வந்து பாப மூட்டை சஞ்சித கர்மாங்கிறது பெரிய மூட்டை, யுகமா 1000 ஜென்மாஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். I don't know how many piravis we took. அதுலேருந்து ஒரு மூட்டையை அவுத்து பகவான் கொடுக்குறார். That's called prapta karma, which we are spending now, right? While we are spending our prapta karma, while நம்ம கர்மாவை கழிக்கிறச்சே, while doing that we are also committing, we are adding good and bad karma. நல்லது பண்றோம், கெட்டது பண்றோம். நல்லது பண்ணா நல்ல கர்மாவை சேர்த்துக்கிறோம், கெட்டது பண்ணா பாபத்தை சேர்த்துக்கிறோம், கெட்ட கர்மாவை சேர்த்துக்கிறோம். ஸோ எஸ், லீவ் லைட் ஆன். ஸோ இதில் என்ன ஆகுது, இதில் வந்து ஜஸ்ட் லைக் யூ ஆர் விசிட்டிங், லெட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டு கிவ் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இஸ் லாஸ் வேகாஸ் போகிற மாதிரியும். ஹெவன்கிறது என்னன்னா, இப்போ நீ இங்கேருந்து இப்போ பூலோகத்துக்கு வந்திருக்க, பகவான் வந்து இந்த சஞ்சித கர்மாலேருந்து பிராப்த கர்மாவை கழிக்கிறதுக்கு இங்கே வந்திருக்கேன். அந்த பிராப்த கர்மாவை கழிக்கச்சு எப்படி பூலோகத்தில் கழிக்கிற மாதிரி இங்கே கழிக்கிற மாதிரி, just like heaven is going to Las Vegas, once the money is over, you go there with a limited amount of money for 5 days, X amount of money, that fun is over. Once that fun is over, you come back. So that's what is happening, that heaven or hell is only a part of your karma, it gets done, gets spent. So then again you go back and take another bet. So the sanchita karma மூட்டை இன்னும் இருக்கு, அதில் பிராப்த கர்மா மூட்டை இப்படிலாம் செலவழிக்கிறேன். இங்கே இருக்க இந்த ஊரில் இல்லாமல் இன்னொரு ஊர் போகிற மாதிரி இந்த லோகத்துலேருந்து இன்னொரு லோகத்துக்கு போகிற, திருப்பியும் வரேன். ஸோ தட்ஸ் ஆல். இட்ஸ் ஒன்லி அ ஸ்மால் டோக்கன். யூ கோ இன் ஸ்வர்க்கம் அண்ட் நரகம். தட்ஸ் த கொஸ்டின் சம்படி அவர் கேட்டிருந்தார். அண்ட் பரீட்சித்தை பற்றி நான் ஒரு 3-4 கேள்வி கேட்டிருந்தார். மேபி ஐ திங்க் ஐ கேன் கம் பேக் ஆஃப்டர் ஐ ஃபினிஷ். அகெயின் ஸ்வர்க்கம் நரகம், ஐ ரிமெம்பர் ஒன் கிரேட் கொட்டேஷன். The mind has its own place in itself. It can make a heaven out of hell or a hell out of heaven. John Milton. மனசு தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். When you think about it, it is all the mind. There is another dimension. One is really believing, yes, there is நரக வர்ணனைன்னு பாகவதத்துல இருக்கு. ஒரு நரகம் எப்படி இருக்கும், ஒரு நரகம் எப்படி இருக்கும், அந்த நரகத்துல உதவாங்கிறதுக்குன்னு பகவான் யாதனா சரீரம் ஒரு உத கொடுப்பாங்க. இந்த உடம்புல வாங்கினா ஒரு சுண்டு வரலாறு தட்டினானே, யமதூதர்கள் தட்டினா நம்ம கீழே விழுந்துருவோம். யாதனா சரீரம் ஒன்று கொடுப்பாங்க. ஸோ there are 3 things. Let us say, for those who believe, yes, it is there in Puranas, right? Then even if you don't believe, there are certain, there is lot of things which our mind makes that. அதாவது ஒருத்தர் சொன்னார், ஒருத்தர் மெடிடேஷன் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை,
mindfulness, I spoke about it briefly, right? We can touch it later on as a topic. But this is what it is. They say for 15 minutes a day, 15 minutes a day, what he calls the meditation, his version of meditation is, listen to your mind chatter, right? ஒரு 15 நிமிஷம் உன்னோட mind chatter, just listen to the mind chatter, right? 15 minutes a day, and slowly start observing every day. The mind quiets itself. This constant chatter, when something happens to you, oh, idanaliyo, adanaliyo, we do a psychological evaluation. Did I do this? I shouldn't have done this. I have done this. Is it because of this? Am I this? அவன் என்ன சொல்லிட்டானே, இது தப்பா, இது தவறோ? In the mind chatter, அவன் சொல்றார், just analyze, just listen to your mind chatter for 15 years. So the mind can make a hell out of heaven or a heaven out of hell. So that's another way of thinking. I remember this John Milton's quotation. I just thought I would share. So இன்னைக்கு வந்து we'll go to the today's charitram. Again, we take one or two charitrams and analyze in detail. This analysis is, some of the analysis is done by Vyakhyaanakartas from the philosophical side, from the spiritual side. Some of the analysis which I have done from the management side out of my experience, right? So from my limited experience. The third dimension is, one is the Vyakhyaanakarta, one is mine. You, when you listen, you may get some perspective. Feel free to give me your feedback. Now, I would love to get your feedback. I would love to get your dimension and explore. This is something which we are doing together, right? This is an exercise, we are doing it together. This is not a one-way street, right? Having said that, Duruva charitram எங்க வருது அப்படின்னு பார்ப்போம், ரைட்? நம்ம வந்து பகவானோட சிருஷ்டியை பற்றி அடுத்த சத்சங்கத்தில் ஐ டாக் அபவுட் பாகவதாஸ் 10 லட்சணம். அதில் சர்க்கம், விசர்க்கம், அத்திர சர்கோ விசர்கத்திய ஸ்தானம், போஷணம், 10 லட்சணம், அதெல்லாம் வந்து அதில் எப்படி கிரியேட் பண்ணாருங்கிறது அடுத்த வாட்டி பார்ப்போம். சுருக்கமாக சொல்றச்சே, பகவான் எப்படி விலங்குகளை படைச்சார், தாவரங்களை படைச்சார், ரைட்? அப்புறம் எப்படி மனுஷனை படைச்சார். மனுஷனை படைக்கிறச்சே he created the first two human beings were ஸ்வயம்புவ மனு சதரூபா. ஒரு டெம்பரேச்சர் ஒன்று லோ பண்ணு. ஸ்வயம்புவ மனு சதரூபா, ரைட்? அந்த ஸ்வயம் மன்வந்திரம் சொல்றேன், மன்வந்திரம் முதல் மனு அவள் தான். அந்த ஸ்வயம்புவ மனு சதரூபாக்கு பிரியமதன் உத்தானபாதன் 2 புள்ள, ஆஹூதி தேவஹூதி பிரசூதின்னு 3 பொண்ணு. இதுல வந்து பிரியம்பதன் உத்தானபாதன். பிரியம்பதன் யாருன்னா, அவன் வந்து பிரியமே விரதமா வச்சுருப்பான். அவனோட எப்பவுமே பிரியமா இருக்கிறது, பகவான்கிட்ட பிரியமா இருக்கிறது அவனுக்கு விரதமா இருக்கும் அவனுக்கு. அப்படி உத்தானபாதன் இஸ் ஆன் தி ரிவர்ஸ். உத்தானபாதனோட புள்ள தான் துருவன். உத்தானபாதன் வந்து நம்ம கேட்போம் இல்லையா, இஸ் இட் ஹார்ஸ் பிஃபோர் த கேரேஜ் ஆர் கேரேஜ் பிஃபோர் த ஹார்ஸ்னு. அதாவது வாழ்க்கையில ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு பிராமுக்கியம் கொடுத்து உலக இன்பம், மெட்டீரியல் திங்க் செகண்டரியா வச்சுக்கிறது, that is the priority. That is how Priyambradan used to do. Uddanabadan is in the reverse. Material benefits, right? Ruchi is in the material benefits, which is temporary in nature, right? இது வந்து சாஸ்வதம், இது வந்து அழியக்கூடியது இல்லையா? அனித்யம், அசுகம், லோகம்னு கீதையில சொல்லிருக்கேன் இல்லையா? அந்த மாதிரி இது வந்து அழியக்கூடிய வஸ்துல வந்து priority is other way around, carriage before the horseங்கிற மாதிரி. அப்பேற்பட்ட உத்தானபாதருக்கு சுனிதி, சுருச்சின்னு 2 மனைவிகள். இது வந்து நிறைய புராணத்துல இருக்கு கதை. நிறைய புராணத்துல கதையை விஸ்தாரமா சொல்லிட்டு போயிருக்கா. ஸோ அவர் வந்து எதுக்காக 2வது மனைவியை கல்யாணம் பண்ணிட்டாருலாம் இருக்கு. இது நான் பாகவதத்துல போய் பார்த்தேன், அந்த மாதிரி இல்லை. பட் அவர் எழுதச்சே வெவ்வேறு இடத்துல all these stories, all these characters, Vyasa wrote everything, right? Mahabharatam was also written by Vyasa. So the thing is, இதுல வந்து அவர் சுனித்தியை முதல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். ரொம்ப அதாவது again I said, this story is not just a story, this is meant for us. It is in பகுவச்சனம், நமக்காக சொல்லப்பட்டது. நம்ம இதுல இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம அர்ஜுனனுக்கு கீதை சொன்னதே நமக்காக சொல்லப்பட்டதுன்னு சொல்வாங்க. It is not like 1 to 1, right? The thing is, in this பகுவச்சனம், சுனிதி நீதிமான், சுரீச்சி ருச்சி மிகுந்தது. இது நீதி மிகுந்தது, ருச்சி மிகுந்தது. So that's the first differentiation, right? சுனீதியை முதல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிற, அவளுக்கு புத்திர பாக்கியம் இல்லை அப்போ, அப்படின்றதுனால சுரீச்சியை கல்யாணம் பண்ணிட்டாருன்னு ஒரு இதுல எழுதியிருக்கா. பட் எனிவே, பட் லேட்டர் ஆன் both of them had this thing, delivered a son. 2 பேருக்கும் குழந்தை பிறக்கிறது, 2 பேருக்கும் புள்ள குழந்தை பிறக்கிறது, ரைட்?
சுனிதியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு விட்டு சுருச்சியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். சுருச்சியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறச்சே அவ எல்லாரும் ரெண்டாவது மனைவி எல்லா கதையிலையும் பார்த்தோம் இல்லையா, போன வாட்டி ருக்மாங்கதன் கதையிலையும் பார்த்தோம். ரைட், அந்த மோகினி உருவம் அவ கேட்போம், நீ இந்த சந்தியாவளியோட பையன் தலை ஓணும்னு கேட்போம். ரைட், அந்த மாதிரி ஈவன் கைகேயி ஃபார் தட் மேட்டர் தட் ஷி வாண்ட்ஸ் த ராஜ்யம் டு பி ஃபார் பரதா நாட் ஃபார். இதே மாதிரி ஸோ ரெண்டு மனைவிகளுக்கு இந்த சுருச்சி மேல ராஜாக்கு ஒரு பாசம் ஜாஸ்தி. அவர் சொல்லுவா, நீ வந்து சுனிதியோட பையனுக்கு எதுவும் கொடுக்கப்படாது, என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாருன்னா அவளை ஒதுக்கி வச்சுடணும். ஸோ அவளை வந்து ராஜா தள்ளி வச்சுடுவார். ஸோ தள்ளி வச்சுடுவான் கதையில் இருக்கு. சில பேர் வந்து அவரை காட்டுக்கே அனுப்பிச்சுட்டா அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் இன் பாகவதம், தட் இஸ் நாட் தி crux we are going to see today. The thing is, அந்த உத்தானபாதர்ங்கிறவருக்கு நான் அப்பப்போ நிறைய ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் ஃபீட்பேக்கில், there is lot of associated artifacts you are presenting, that is nice, but for me I want the story அப்படிங்கிற மாதிரி. I will definitely do the story, but my objective here is lessons learned, right? So சுனிதி உத்தானபாதர் பிரியமதர் பார்த்தோம். உத்தானபாதருக்கு அவனோட priority itself is mixed up. He has this thing, சுனிதி சுருச்சின்னு ரெண்டு மனைவி. சுனிதிக்கு பிறந்தவன் தான் துருவன், சுருச்சிக்கு பிறந்தவன் உத்தமன். நம்ம வந்து சுனிதியோட புள்ள கதையை பற்றி தான் நான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ரைட், இந்த கதையில் வந்து உத்தானபாதர் பர்த்தாங்கிற வார்த்தை வந்து நம்ம பார்க்கச்சே புராணத்தில் பார்த்தோம்னா, பர்த்தா இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அன் ஹஸ்பண்ட் அலோன். பர்த்தா இஸ் சப்போஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த லேடி. ஒரு பொண்ணை நம்மளை நம்பி கல்யாணம் பண்ணி வந்திருக்காருன்னா, அந்த காலத்து யஜ்ஞ பத்னி இஸ் சப்போஸ் டு ஹெல்ப் த புருஷன். ரைட், தே டோன்ட் கோ அண்ட் ஒர்க் for themselves. This is a different age we are talking about. இப்போ அவளுக்கு ரெண்டு பேரும் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா, ஐ டோன்ட் நீட் டு டிபெண்ட் ஆன் யூங்கிற மாதிரி நிறைய பிரிவுகள் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து இல்லையா. அப்படி கிடையாது. அந்த வாழ் யஜ்ஞ பத்தினி அவன் வந்து இது பண்ணிடுவான். புருஷன் யஜ்ஞம் பண்ணாருன்னா, அவர் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணாருன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக, for them to do அக்னிஹோத்திரம் in today's world is doing praying to God. Nobody is a Nitya Agnihotri. Nobody is doing Agnihotram now. Nobody. யஜ்ஞம் வளர்த்து இது பண்றவாலாம் இப்பெல்லாம் குறைஞ்சு யாருமே இல்லை. Very few, right? Very few. A handful maybe. In other than, I'm not talking about Vaidika Vadyas. In a normal social life I'm talking about. So Agni in the sense is, this is what is Agnihotram, right? People who are devoted to God. So இப்படி இருக்கிறச்சே பர்த்தா எப்படி இருக்கணும்? ஏன்னா ஐ எம் ஹைலைட்டிங் தட் பர்த்தாங்கிறவர் he is supposed to protect, right? He is supposed to protect. Either lighting is an issue, right? That's okay. மூஞ்சி தெரியலன்னா I will try to adjust the lighting a little bit, and I don't know whether this is again, it's not helping me. Anyway, that's okay. Duruvan again, சுனிதி சுருச்சி இவா ரெண்டு பேர் பார்த்தோம். சுருச்சிங்கிறவோ அந்த அதாவது இட்ஸ் மனம் போன போக்கில் வாழறது, ரைட்? மேக்கிங் ஆல் தோஸ் தட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ருச்சி இன் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் திங். சுனிதிங்கிறவ வந்து வர்ச்சுவஸ் பாஸ், தார்மீகம், ஸ்ரேஷ கொடுக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு இதை வந்து ராஜா வந்து ஒதுக்கி வச்சுடுறான், அந்த சுனிதியை ஒதுக்கி வச்சுடுறான். ஸோ அந்த குழந்தை சின்ன வயசுலேருந்தே அவள் அப்பாவை பார்த்ததில்லை. ஸோ கிருஷ்ணபிரமேனாலாம் கதை சொல்றச்சே குழந்தைகள்லாம் அப்படி விளையாடிட்டே இருந்துச்சு. ஒரு குழந்தை சொல்லும், நீ ரெண்டு சண்டை போடும், வா நான் எங்கள் அப்பாட்ட போய் சொல்கிறேன், உன்னை எங்கள் அப்பாட்ட போய் சொல்கிறேன்னு சொல்லுமா குழந்தைகள். இவன் வந்து அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹி ரியலைஸ் துருவன் தட் ஹி ஹேஸ் அ ஃபாதர். அவன் போய் அம்மாட்ட கேட்பான், அப்பா நான் எனக்கு அப்பா இருக்காளா, அப்பா எங்கே இருக்கான்னு கேட்பான். அந்த துருவன் எங்கே இருக்கான்னு கேட்டோடனே ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவள் தாயார் சொல்லுவோம், உனக்கு அப்பா இருக்காடா, அது ஒருக்கே நம்ம இதில் நம்ம ராஜா நம்ம ஊர் ராஜா தாண்டா உனக்கு அப்பா, நீயே போய் அவரை கேள், உனக்கு என்ன வேணுமோ கேள், he is your dad, you have every right to go and ask him அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவோம். அந்த குழந்தை அங்கேருந்து வருவான், ரைட்? அவன் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த அரண்மனையில் அவர்கிட்ட விட்டுருவா. அங்கே வந்து உத்தானபாதர் வந்து இதில் உட்காந்துருப்பார், அவரோட ஆசனத்தில் உட்காந்துருப்பார். அவரோட மடியில் அவரோட சின்ன பிள்ளை சுருச்சியோட பிள்ளை உத்தமன் உட்காந்துருப்பான். இவர் அங்கேருந்து கிடுகிடுன்னு வருவான் பையன். அவருக்கு தெரியும் இவன் வரான்னு, இருந்தாலும் அவர் வந்து முகத்தை அந்த பக்கம் காமிக்கலைன்னா அங்கே சுருச்சி இருப்போம். இவ இந்த பையனை பார்த்து நான் தூக்கி வச்சுட்டேன்னா இவ என்ன அவளோட முகம் கோணி போயிடுமே, இவ என்ன நினைச்சு பாலோன்றதுக்குள்ளேயே he did not even give time. துருவன் அங்கேயிருந்து வருவான், கிடுகிடுன்னு அவன் அப்பா மடியில் ஏறி உட்காரத்துக்கு வருவான். உடனே அவன் அங்கேயிருந்து பிடிச்சி தடுக்கி தள்ளி விட்டுருவோம், ரைட்?
இதை வந்து ஒரு ஒரு வாக்கியான கர்த்தா வேறு மாதிரி எழுதியிருக்கா. அவரை வந்து 1000 படியிலேருந்து தள்ளி விட்டா, அதனால துருவனுக்கு வந்து காயம் பட்டுது அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ அது ஒரு 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 விதமான இது. இந்த சம் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் பாகவதம் இஸ் எஸ், இட் இஸ் அ ஃபேக்ட். அவர் சொல்லுவா, அவர் உனக்கு அப்பா தான். அந்த சுருச்சி கிட்டே இன்னும் சில நல்ல விஷயங்கள், ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வரும். ரைட்? There are a lot of things, the turning point happens, you don't know when the turning point happens. இந்த பில் கேட் சொல்லுவா, 13 வயசுல அவன் சாப்பிட்டுட்டே இருந்துச்சு, அவன் அம்மாவை எதிர்த்து பேசினான்னு அவன் அப்பா வெந்நீர் வச்சிருந்தார, மூஞ்சில தூக்கி அடிச்சாரான் அவனுக்கு. That was a turning point himself. அவன் கோச்சிட்டு போய், he never came home, sitting in computer lab for several hours and he created something, right? Phenomenal. இந்த மாதிரி அவனை வந்து அவன்கிட்ட சொல்லுவான், 2 விஷயம் சொல்லுவான். நீ இவர் உனக்கு அப்பா தான், ஆனாலும் நீ வந்து அவர் மடியில உட்கார முடியாது. நீ போய் பெருமாளை போய் தபஸ் பண்ணி என் வயத்துல வந்து பொற, அதுக்கப்புறம் நீ வந்து அவர் மடியில உட்காரலாம். நீ யாரோட கர்ப்பத்திலேயோ பிறந்தவன், அந்த மாதிரி சொல்லிடுவோம். எந்த தாய், பிற தாய் வயிற்றில் பிறந்தவன் என்னோட கர்ப்பத்துல வந்து பொற. லெட்ஸ் மேக் நோட்ஸ். தேர் ஆர் யுவர் எனிமி மேபி யுவர் குரு. In life, we don't know when somebody says something bad, it's okay. Just think about it, contemplate on it. These are all lessons and simple lessons. There are many lessons which are pretty deep in this story, right? We are going to see. But I'm just saying, here and there, we don't know where the turning point comes in life. சில பேருக்கு ஹரிச்சந்திர நாடகம் பார்த்து காந்திஜிக்கு அந்த இது வந்தது இல்லையா? வாஷிங்டன் வந்து ஜார்ஜ் வாஷிங்டனுக்கு வந்து அப்பா கேட்டார், நீ ஆப்பிள் எடுத்தியாடானா? இல்லப்பா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் he told a lie, he admitted that he told a lie, right? So that's a turning point in his life. So that is what it is. So if you look at the story, சுனிதி வந்து அப்ப பையன் அழுதுண்டே அங்கேருந்து அவன் அம்மாட்ட வருவான், சுனிதி கிட்ட வருவான். ஸோ சுனிதியும் அவனும் வந்து there are again the third aspect, right? முதல்ல வந்து பர்த்தா உத்தான பாதர் தன்னோட மனைவியை காப்பாற்றணும், அது வந்து அவனோட கடமை, அவர் காப்பாற்றல. ரெண்டாவது அவர் தகப்பனார் இவர் தள்ளி விடுறச்சே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கார், பண்ணல. மூணாவது இவ வந்து சொல்றா என்ன பண்ணணும்னு, அப்ப கூட அவ சொல்ல, நீ உன்னை வர முடியாது இதெல்லாம் சொல்லல, பகவானை போய் தபஸ் பண்ணுன்னு சொல்றா. எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். That's a lesson. Number 3. Number 4, சுனிதி கிட்ட வரான். சுனிதி கிட்ட வந்து அழுதுண்டே வரச்சே, சுனிதி did not, of course, as a mother, அந்த பையன் 5 வயசு தான். as a mother she felt really bad. அவ்வளோ அழுதா, அவ வந்து பகவான்கிட்ட போய் எழுதா. இது வந்து எப்படி எழுதான்னு நாராயணியம் was written much later, right? In this very recently. So I'm just looking at it. When was it? 15th century. Just like Kamba Ramayanam was written much later, wherein he was able to narrate in a much different way. அவரோட கர்மனோட கற்பனை எல்லாம் சேர்த்துருந்தார்ல எப்படி, right? Again, this is not just a kavyam. Kavyamங்கிறது, when I say it is a kavyam, it comes from the heart. It is not something somebody sits in a 5-star hotel and writes Kamba Ramayanam. No. யாரோ ஒருத்தர் போய் கேட்டானா ரமண மகரிஷிய, பகவான் அடையணும்னா எப்படி அடையலாம், பாட்டெல்லாம் எழுதி அதை பகவான் சன்னதியில போய் பாடி அடையலாமான்னு கேட்டானா. அவர் சொன்னாராம், தியாகராஜர்லாம் பண்ணாலே பகவானை பாட்டி எழுதி கீர்த்தனை எழுதினால அப்படி சொன்ன. அவர் சொன்னாராம், அவெல்லாம் பாடி அடையல, ஓய் அடைஞ்சதா பாடினான், அதுதான் ரைட். தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். அவ அம்மா என்ன பண்ணாலும் நாராயண பட்டாத்திரி சொல்றதுல, ஏன்னா நாராயணியம் இஸ் தி எசன்ஸ் ஆஃப் பாகவதம், ரைட்? இதுல 100 தசகம், ஒரு தசகத்தையும் 10 பாட்டு, கிட்டத்தட்ட 1000+ பாட்டு இதுல இருக்கு, ரைட்? நாராயணியம் இஸ் எசன்ஸ் ஆஃப் இட். அதுல பட்டாத்திரி சொல்றான், அவ அம்மா காலை, குருவாயூரப்பன் சொல்றான், அவர் கேட்கிறாராம் பட்டாத்திரி, சுனித்தியும் காலை பிடிக்கலையா? அவனா போ பிடிச்சாலும், ஆமா பாடுறா, தெரியலையா, என் காலை பார்த்தா தெரியலையா, அந்த வடு இன்னும் இருக்கு, அவ பிடிச்ச வடு அப்படின்னு நாராயணியத்துல இருக்கு. தட் இஸ் சோ. சுனிதி இப்ப என்ன சொல்றா, பையனை கூப்பிடுறா, உங்க சிறிய தாயார் சொன்னது அப்சல்யூட்லி ரைட். நீ வந்து பகவானை நோக்கி தவம் பண்ணு. நமக்கு குலதெய்வம் வாசுதேவனை நோக்கி இது பண்ணு. இதனால அவன் வந்து அப்படி சொல்லிட்டான். அவன் வந்து ஒரு ஆவேசத்தோட வருவான். அவன் சொல்லிட்டா, ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரூவ் இட், நாட் லைக் a grown up man. 5 வயசு குழந்தைக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு இது அவ சொல்லிட்டா, ஐ ஹாவ் டு ப்ரூவ் இட், ரைட்? அந்த மாதிரி வருவான். ஆனா அவ சொல்லுவ, நீ உனக்கு வைராக்கியம் இருக்கிறதெல்லாம் சரி, ஆனா பிறருக்கு கெடுதலை பண்ணாது, பிறருக்கு தீங்கு பண்ணேன்னா அது உனக்கே வந்து சேரும். இது வந்து அர்த்தமுள்ள இந்த மதத்துல கண்ணதாசன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பான். நீ ரோட்ல எங்கேனா ஒரு துரும்ப கீழே போட்டேன்னா, இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹர்ட் சம்படி
It will be waiting for you to come back. It will hurt your own feet. Watch my words. அவன் வந்து ஒரு நாத்திகனா இருந்து ஆஸ்திகனா மாறினவன். கம்பராமாயணம் சொன்னமே, கம்பராமாயணம் வந்து டிஎம்கேல அந்த காலத்துல அண்ணா விமர்சனம் பண்ணாங்க. இவனையும் கூட்டு விமர்சனம் பண்றதுக்காக கம்பராமாயணம் படிக்க ஆரம்பிச்சவன் he fell in love with Rama's character. நாத்திகனை கூட ஆத்திகனா உருக்கிடுத்து வந்தது. அந்த மாதிரி இங்க வந்து அந்த பட்டாத்திரி சொல்ற சுனிதி வந்து அழல. சுனிதி கூட ஐயோ என் பையன் உனக்கு ஆயிட்டடா, நீ கவலைப்படாதடா, don't worry about them, நான் உனக்கு இது வாங்கி தரேன் அது வாங்கி தரேன். No, go to the forest and do tapas. நான் உனக்காக இங்க வெயிட் பண்றேன், கவலைப்படாத. பகவானை நோக்கி தவம் புரி. ரைட்? so that is what it is. அவ அத சொல்றா, உனக்கு யாரும் கெடுதல் பண்ணடா. this is not நீ what has happened, just an event. அவ உன்னை தள்ளி விட்டாங்க ஒரு ஈவென்ட், nothing more nothing less. don't add anything to that. நான் ஒரு break through transformational program அட்டெண்ட் பண்ணேன். I will talk about it later. when people come and say I was an orphan, my father abused me, அவன் சொல்லுவான் these are all stories which you have created in your mind. there is nothing more nothing less. it is what it is. you are an orphan. but the people have taken that and as a challenge and they have come up in life. don't assign any meaning and build stories on it. so she did not build any story. ayyo thalli uttane. nope. yes, this has happened, right? that is what has happened. this is அந்த பாகவதத்துல இருக்கு. நான் எதுவும் நானா சொல்லல, இது நம்மளோட கர்மாடா. this is நேத்திக்கு Bala was asking the same question. I will come to that. Anyway, I'm giving an example of question you asked. why did someone die in COVID? we could not even do samskaras. அவங்களுக்கு இறுதி சம்ஸ்காரம் கூட பண்ண முடியல. நம்ம பிறக்கச்சேயே பகவான் எழுதி விடுறான் உனக்கு வந்து. so we should, this is our karma, right? அவ அம்மா சொல்றா, நம்ம கர்மா, நம்ம போன ஜென்மத்துல நானும் ஏதோ பண்ணியிருக்கேன், யாரையோ பிரிச்சு வச்சிருக்கேன், நீயும் ஏதோ பண்ணியிருக்க, நம்மளோட கர்மா. அதாவது when we suffer, the best answer given by Paramacharya is karma. what is karma? Right? that is, we talked about it. when there is sanchita karma, that is muta from several generations, from several births we have accumulated. அதுலேருந்து ஒரு மூட்டை பிராப்த கர்மா, அதை எடுத்து பகவான் கொடுக்குறார். go to earth, spend it and come back. ரைட்? கர்மத்தை தொலைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம். ஜடபரதர் கதையில பார்த்தோம், நம்ம எதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம்? நம்ம கர்மத்தை தொலைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். கர்மத்தை தொலைக்கிறச்சே மனதினாலோ வாக்கினாலோ செய்கையினாலோ we are adding more samskaras to it. it gets right. இந்த கர்மா ஆட் பண்றோம். so and then this is so இந்த சார் இந்த ஜென்மத்துல நான் அனுபவிக்கிறேன், போன ஜென்மம் எதுக்காக எடுத்தேன், அதுக்கு முந்தினம் எதுக்காக எடுத்தேன், அதுக்கு முந்தினம். so ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மம் எதுக்கு எப்படி சார் எடுத்தேன்? this is where it is. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிறக்கறச்சே பகவான் நம்மள படைக்கிறச்சே வேதத்தை கொடுத்தார். ரைட்? இந்த இந்த கதை சொல்வா, உபனிஷத்துக்கெல்லாம் ஒரு கதை சொல்வா. ஒரு மரம் இருந்தது, அந்த மரத்துல 2 பறவை உட்கார்ந்து இருந்தது. ஒரு பறவை வந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தது, நிறைய பழம் இருந்தது. the other bird indulged in the pleasure. it got attracted to the fruits and was enjoying the fruits. right? the other one was just a witness. இந்த ரெண்டுல வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே we are made up of this Panjabhutas, 24 plus 1 Jivatma plus Paramatma. We'll talk about it later. Simple, come back. The story of the birds. Paramatma is a witness. Jivatma is the one which indulges in this. Right? So, நம்ம வந்து இந்த கர்ம வாசனைகள். So, முதல்ல நம்மள படைக்கிறச்சே பகவான் பியூரா தான் இருந்தோம். ஆனந்தம் is our essential nature. We are not பாவிகள் as per Christianity. Other மதம். I'm not saying anything bad about any other religion. அவங்க வந்து பாவிகளே no, we are not. we are சுத்தாத்மாஸ். when we are born, ஆனந்தம் தான் நம்மளோட essential nature. அது வந்து மாசு படிஞ்சு we indulge in, we have gone here now. so அதனால தான் அத்வைத சம்பிரதாயத்துல self realization is finding your true nature, unlearning and finding your true nature, who you are. right? you are the atma, you are the suddhatma. right? that is then, and then we say we are atma is only a dasan to the Paramatma. That's what we say in Visishta. Anyway, the story is நம்ம பண்ண கர்மா முதல்ல ஏன் வந்தது? முதல்ல we had some free will இருக்கா? do we have free will? இது ஒரு பெரிய டாபிக். ரைட்? free will மனுஷனுக்கு இருக்கா? இருக்கு. எவ்வளவு இருக்குன்னா, ஒரு யானைக்கு சங்கிலி கட்டுறான் இல்லையா, அந்த சங்கிலி கட்டினா அந்த யானை can move up to certain distance and come back.
So the யானை does not have that is a kind of that is just an analogy, right? யானையை அவுத்து விட்டா அது ஓடுன்றது அது வேற விஷயம். அந்த நீ கட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சங்கிலியை கட்டினா கூட அது போக அந்த இடத்த விட்டு போகவே போகாது. பார்த்துருக்கலாம் அந்த வந்து இட்ஸ் பீன் ட்ரெயின்டு. எனிவே the example is you are being given a small area of free will. With that you indulge in this, right? So that is when you inherited all this karma, and because of this karma you are born again. You are you go to heaven and hell, then you come back to பூலோகம், getting into someone's womb. அந்த குழந்தை வந்து கர்ப்பத்தில் இருக்கச்சே அதுக்கு பூர்வ ஜென்ம வாசனைகள்லாம் இருக்குமா, கர்ப்பத்தில் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறதுன்னு இதில் இருக்கு, புராணத்தில் இருக்கு, ரைட்? ஹவு சிசு கோஸ் த்ரூ ஆல் திஸ், அவர் ஆத்மா சஃபர்ஸ். ஐயோ இனிமேல் நம்ம பிறக்கப்படாதுன்னு நினச்சிக்குமா, ரைட்? பீயிங் பார்ன் இஸ் நாட் குட், ரைட்? பிறக்கப்படாதுன்னு நினச்சிக்குமா. ஆனால் திரும்பி வெளியில் வரச்சே அதெல்லாம் பகவான் எல்லாம் மறக்கடிச்சிட்டு வரும், ரைட்? You won't remember any of your previous birth at all. There are some people who are doing now self-hypnosis. I said you can go back deep inside, and then from your subconscious mind they are even trying to take out what were you in previous birth. They even fix your phobias, right? Anyway, the thing is, if அம்மா என்ன சொல்றா இதெல்லாம் கர்மத்திலே வந்தது, right? அதனால இதுல என்ன லெசன்னா, நம்ம கர்ம வாசனை நம்ம கூடயே வரும். ஜடபரதரோட உபாக்கியானத்துல பார்த்தா தெரியுமா, ஜடபரதா was born as a deer. even though மானாக பிறந்தாலும் அந்த பூர்வ ஜென்ம கர்ம வாசனை, அவர் வந்து பாகவதரா இருந்தார் இல்லையா, ராஜாவா, அந்த கர்ம வாசனை அதோட இருந்ததுனால அடுத்த பிறவியில ஜடபரதரா பிறப்பார். பிரகலாதன் கர்ப்பத்தில் இருக்க செய்ய, யூ கோ அண்ட் ரீட் ஃபீட்டஸ் சைக்காலஜி. ஃபீட்டஸ் சைக்காலஜியில சொல்றான், கர்ப்பத்தில் இருக்க செய்ய நல்ல விஷயங்கள்லாம் கேட்டு 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 he became a கர்ப்ப ஸ்ரீமான். So where all we can cleanse ourselves ன்னு சொல்ல வரேன், the future generations, right? கர்ம வாசனை நம்மளோட வரும். சில பேர் பிறக்கச்சே ப்ராடிஜியா பிறக்கிறா. எங்கேயும் வருது, ப்ரீவியஸ் ஜென்மாவோட கர்ம வாசனை தான் they become a prodigy. 5 வயசுலயே ஒருத்தன் வந்து பிரமாதமா ஃப்ளூட் வாசிக்கிறான், மாலி மாதிரி வாசிக்கிறான், right? We all heard about prodigies like flute, shashang, mandolin, Srinivas, all those guys. When they are born, they were genius. How quickly they could assimilate, how quickly they can learn so many ragas, right? So இது வந்து கர்ம வாசனை, இந்த கர்ம வாசனையிலேருந்து வருது. ஸோ இந்த கர்ப்பத்தில் இருக்க செய்ய பிரகலாதனுக்கு வந்து அவன் அசுர குழந்தை, அவன் அப்பா ராட்சசன், இரண்யகசிபுவோட புள்ள. அவனுக்கு எங்கேன்னு வந்து அதான் அந்த ஃபீட்டஸ் சைக்காலஜி சொல்றான், அப்போலேருந்தே அந்த குழந்தை வந்து they have the power to listen. So when it comes out, right, again there are at various stages we can cleanse ourselves, we can prepare the human being. குழந்தை வெளியில வந்த உடனேயே அந்த காலத்துல தாயார்லாம் தாலாட்டு பாடுறா இல்லையா, ஆறாரோ ஆறிரோ லல்லபை. இந்த லல்லபை வந்து மடாலசான்வதியை பத்தி ஒரு கதை எடுத்துன்னு வந்தேன். இதுல இருக்குது, உபனிஷத்துல இருக்கு, மார்கண்டேய புராணத்துல இருக்கு, ரைட்? சுத்தோசி நிரோசி நிரஞ்சனோசின்னு ஒரு பாட்டு ஒன்று வரும். அவன் அந்த குழந்தைய தாளாற்றச்சேயே she was teaching ஆத்ம வித்யா. இந்த உலகம் அனித்தியம்டா, அனித்தியம், இது எதுவுமே சாஸ்வதம் கிடையாது, பகவான் நாமாவை தான் நினைச்சுக்கோ, யூ டோன்ட் கெட் இன் டு ஆல் திஸ் மெட்டீரியல் பிளஷர்ஸ், நத்திங் இஸ் பர்மனன்ட். எப்ப குழந்தை தாளாற்றச்சேயே. So there are so many things, there are so many places your identity gets created. Your identity gets from your karma. Your identity gets, Prahaladana vandhudu, Garbha Srimana vandhudu, Prahalada Naradar. When you are in Garbham, we had an opportunity. When you come out of Garbham, again as the mama or tayar வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கச்சே ஞானப்பால் ஊட்டி வளர்க்கறதுனால அந்த குழந்தை நர்ச்சர் அண்ட் நேச்சர் நர்ச்சரிங் at that time. And then the man, when he is born, he creates an identity for himself. I want to share something from a leadership course which I attended. Again, this is a lesson I want to show here. I want you guys to pay attention also. Just one this thing. So I have one or two audience here, right? Only two. And the thing is, everybody else is on the online audience. So the reason I'm saying this, when a man is born, சில வீட்டில் சொல்லுவா, என் குழந்தை பிறக்கச்சேயே மஞ்சக்கம்மாவில் பிறந்தது, இந்த குழந்தை பூஞ்ச, இவனை ஒன்றும் பண்ணாதீங்கோ. ஸோ அந்த குழந்தைகிட்ட சொல்லி சொல்லி சின்ன வயசுலேயே they create an identity for that child, right? Also over a period of time யாராவது சொல்லுவான், இவன் வந்து இவனை நம்பாதீங்கோ, ரைட்? இவன் ஏமாத்துவான்னு உடனே it gets into the child's brain. Okay, there are two ways you can react. I will prove to it I am honest, or he will think probably I am dishonest. Maybe I am a son of a thief. Therefore, people are calling me. So you create an identity for yourself
right? And you live on that identity. So there are certain identities formed when you are 5, 7 years old. So another one at 12, another one at 20 when you are leaving, or even before that, maybe 18 or something. This is a leadership program we attended. All of us, 12 பேர் நாங்க, இந்த CEO, COO, CFO, CIO, எல்லாரும் ஒரே டேபிள்ல உட்கார்ந்து, everybody will come and tell our stories, right? The guy, the facilitator, Barry Powerall ஒருத்தர் வந்து எங்களுக்கு இந்த இதை கண்டக்ட் பண்ணார். அவர் கண்டக்ட் பண்றச்சே he will listen to everybody's story as a story. ஒவ்வொருத்தன் வந்து சொல்லுவான், ஐயோ I got married at 19, then divorced, another marriage at 21, divorced, another marriage at 23, a lady got divorced 3 times. And she'll try to tell the story with ஒரே அவன் வந்து டிஷ்யூ கொடுத்துட்டே இருப்பான், எல்லாத்தையும் ஸ்டோரியா கேட்பான். He won't attach any emotion to this. This is just a story which you are creating and you are living in that, right? So something, similarly my father abused me. I have never talked to my dad. ஒரு ஜெயின் ஒருத்தர் தான், அவனுக்கு வந்து அவன் அப்பா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கராக இருந்தார். He traveled around the world in oil rigs எல்லாம் இருக்குமே அந்த மாதிரி இடத்துலயே. So this, with the result, 10 months, every 10 months he has to move. So the children's education got affected. But this man whom I am talking about, at 48, after attending this course, at 45 he attended this course, at 48 he became an R&D scientist in my company, right? The thing is, because they asked him to stop. They asked him to stop building their stories. It is a story which you have built on it. You can purge your past. It's a story you have built on, you have been living on it. There is no such thing. People can take a calamity and make it a possibility, right? An optimist is take a calamity into an opportunity. So this is a story which your mind has created and you have been living on it. It was a breakthrough. This course which I attended is called Breakthrough Transformational Leadership. What it is it is not incremental improvement. இன்னைக்கு நான் வந்து கிளர்க்கா இருக்கேன், நாளைக்கு நான் வந்து ஆபீசரா போனேன்னா அது வந்து incremental improvement. It is coming from your past, right? This is, I'm a clerk, I want to become a manager, I want to become a director, I want to become a VP. This is incremental path. Whereas they say this is decision and a choice. Choice is something coming from deep within. It comes out of nothing. Like I said, going back to our story, the child which is born today, the child has no past. One more bedroom ஒரு ஸ்டோரி படித்தேன் இன்டர்நெட்டில், ராங் எகோ. ஒருத்தன் வெளிநாட்டில் போய் கஷ்டப்பட்டு 2 பெட்ரூம் வீட்லேருந்து 3 பெட்ரூம் வாங்கினான். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பெரிய ஸ்டோரி, கடைசியில் பார்த்தா என்னடானா 3வது பெட்ரூம் வாங்கினா அப்படின்னு போடுவோம். அது மாதிரி we are always incremental thinking. That is what our life is. It's always relative. Nothing is absolute. They used to say the word choice. Choice comes from within, deep within, from your core. They call it a peeling the onion. They go to the core and it comes with it. It's a sankalpam. இதை பார்க்கணும். I'm drawing an analogy here. I'm giving it ahead of time. துருவனோட சங்கல்பம் பார்க்க போறேன் இப்போ. துருவனுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், துருவனுக்கு வந்து துருவ பதவி கிடைச்சது. He did not take சங்கல்பம், எங்க மடியில உட்கார மாட்டேன்னு சொல்லிட்டியா, மடியில வந்து உட்கார்றேன்டான்னு சொல்லல. That is incremental in nature, right? No, he did something totally out of that, from deep within. So that, and the mari, the choice is, when you are born as a child, let us imagine we are all a child today, just born, right? There are many, we lost many of our friends at 50s. Last week kuda, இந்த வாரம் போன வாரம் கூட I lost a person who was 50 years old, right? The thing is, so we all, let us say we got another lease of life now. Let us put a reset button, what they call, ஒரு சன்னியாசி ஒருத்தர் சொல்வார், let's put us into factory settings, default settings, because we have accumulated so much. Just like in a cell phone, we keep on adding more apps to it. When it doesn't work, so you have to go for a reset button. So it's like a factory settings, we are pure. So when you are a child who is born today, you have got only the future, no past. So you create the future from there, from nothing. God has given us a blank slate. From there we can create new possibilities. So that is what I want to draw. கர்மாலேருந்து பிறவி எடுக்கிறோம், பிறவியில் கர்ப்பத்தில் எப்படி கஷ்டப்படுறோம், கர்ப்பத்திலேயே கர்ப்பஸ்ரீமானா பிரகலாதனான, தட் இஸ் ஃபீட்டஸ் சைக்காலஜி. கர்ப்பத்திலேருந்து வெளில வந்தவுடனே நம்ம தாயாரோட வளர்ப்பு, நம்மளோட இது, அந்த பால் ஊட்டி வளர்க்கறச்சே ஞானப்பால் ஊட்டி வளர்த்து ஆத்ம வித்தியை பிரம்ம வித்தியை சொல்லி வளர்க்குறார். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், அவனை பார்க்குறோம், இவனை பார்க்குறோம், அதை வச்சுட்டு ஒரு ஐடென்டிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறோம். அந்த ஐடென்டிட்டியை வச்சுட்டே we live our life.
we never had a time to reset us. மனனம் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு டைமே இல்லை. சொன்னேன், மெடிடேஷன் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் திங்கிங் ஆர் ஃபிக்ஸிங் yourself on a god, or fixing yourself on your heart. Just spend 15 minutes on looking at your mind chatter and say, then listening to that can slowly you can kill that noise. So எப்படி ஒரு ஐடென்டிட்டி ஃபார்ம் ஆகுது, எப்படி ஒரு வாழ்க்கையில இருக்கோங்கிறது இது எந்த கேள்வி வந்ததுன்னா, நம்ம கர்மானால தான் இதெல்லாம். இது வேற ஆன்சரே கிடையாது. போட்டு மண்டையை போட்டு குழப்பிக்க கூடாது. நான் ஏன் கஷ்டப்படுறேன்னா, நம்ம பிறக்கறச்சே இந்த மாதிரி எழுதிட்டான். Why did somebody had to have a funeral like that? It was written. But think about the positive side. That person has lived up to 84 years. Just think about the last few years you spent with that person. இருக்கும்போது make them happy. Make them happy. Think about the positive days you spent with that person. That's all. ஐயோ இந்த மாதிரி தவறி போயிட்டானே, நான் இது கூட போடலையே, லாஸ்ட் ரைட்ஸ் கூட பண்ணலையே. வேண்டாம், லாஸ்ட் ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. தட்ஸ் ஓகே. மனசால இருக்கும்போது 4 வார்த்தை நல்ல வார்த்தை சொல்லி 4 வேளை சாப்பாடு போட்டு, whatever it is, whatever they wanted to do, you spend time with your parents or whatever it is, you have done it. You can't do it, that's all right. That's a story. No, ஐயோ நான் பண்ணலையே, நான் வயசு முழுக்க நான் அதையே நான் பண்ணாத போயிட்டேனே, no. இருக்கும்போது வச்சுட்டியோ, no, don't carry any guilt, unnecessary guilt, right? So anyway, துருவனோட கதையில வந்து this is what சுனிதி சொல்றா, யாருக்கும் கெடுதல் பண்ணாத நம்ம கர்மா. அதனால இததான் வந்து, ஸோ இப்போ வந்து துருவன் வந்து காட்டுக்கு போறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஸ்டோரி, ரைட்? துருவன் வந்து அவ அப்பா மடியில் போய் உட்காரணும்னு போறான். வந்து அவ அப்பா வந்து தள்ளி விட்டுறார். அவருக்கு சிறிய தாயார் தள்ளி விட்டுறார். சிறிய தாயார் வந்து பகவானை குறித்து தவம் பண்ணுன்னு சொல்றா. அம்மாட்ட வரான். அம்மா சொல்றா, இதெல்லாம் நம்ம தப்பு இல்லடா, கர்மா தான் சொல்றா. காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணு, நம்ம குலதெய்வம் வாசுதேவனை பார்த்து அவர் தான் தவம் பண்ணுங்க. வழியில நாரதர் வர. நாரதர் தான் எல்லாருக்கும் குரு. வால்மீகி தெரியுமோ இல்லையோ, வழிப்பறி பண்ணிட்டு இருந்த ராபரவ், அவருக்கு ராமான் கூட சொல்ல தெரியாது. அவர் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டார் வால்மீகியை பார்த்து, இவ்வளவு தூரம் கொள்ளை அடிக்கிறியே, எதுக்குடா கொள்ளை அடிக்கிறேன்னு கேட்டார். எல்லாரும் சாப்பிட்றதுக்கு, வீட்டில் இருக்கிறவா எல்லாரும் சுகமா சாப்பிட்றதுக்கு, நீ இவ்வளோ பாவம் பண்ற, இதெல்லாம் பாவம், உனக்கு தெரியாது பாவம்னு. நீ இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குறியே, உன்னோட பாவத்துல will they share your wealth, do they share your sin அப்படின்னு போய் கேட்டுட்டு வா, நான் இங்க இருக்கேன். அவர் வீட்டில் போய் கேட்டா அவா சொன்னாங்க, எனக்கு எதுக்கு பாவம், why do I want to share, man, that is your problem அப்படின்னு. உடனே திரும்பி ஒருவர், ஆஹா இது என்ன, what a great realization. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம ஜென்ம சாபல்யம் அடையறதுக்கு வழியை தேடு, உன்னோட இதை எல்லாரும் வாங்கிப்பாள வழி இருக்கச்சே, உன்னோட பாவத்தை யாரும் வாங்கிக்க மாட்டாடா அப்படிங்கிறச்சே he initiates ராம மந்திரம். பட் அதை சொல்ல தெரியாத மரா 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 மரான்னு தான் சொல்லுவோம், ரைட்? தென் நாரதருக்கும் தபஸ்யாஜானின்னு அவர், நாரதருக்கும் வால்மீகிக்கும் நாரதர் தான் குரு. வியாசர் கவலையா உட்காந்துருப்பார். 17 புராணம் எழுதிட்டேன்னு இருந்துச்சு. பாகவதர் வந்து நீ இன்னும் பாகவதம் எழுதல, பகவானுடைய கல்யாண குணங்கள் எழுதலன்னு சொல்லி எழுதுவார். அவருக்கும் அவர் தான் குரு. பிரகலாதனுக்கும் நாரதர் தான் குரு. கர்ப்பத்தில் இருக்கச்சே, இல்லைன்னா அவன் ஒரு அசுர குழந்தை, அவனை வந்து தேவேந்திரன் வந்து இன்வைட் பண்றான். இரண்யகசிபு தீவிரமா தவம் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே, பிரம்மாவை நோக்கி ஒரு தவம் பண்ணுவான் இல்லையா, எனக்கு என்ன யாரும் கொல்லக்கூடாது, ஒரு பிரம்மனால் படைக்கப்பட்ட இவனாலும் கொல்ல முடியாது, மேலையும் கொல்லக்கூடாது, கீழையும் கொல்லக்கூடாது, இருட்டிலையும் கொல்லக்கூடாது, பகல், இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவான் இல்லையா. அந்த தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே இங்க தேவேந்திரன் வந்து இன்வைட் பண்ணிடுவான். அப்போ பிரகலா அவ கருவோட கர்ப்பமா இருப்போம் கயாது, அவளை தூக்கின்னு போறச்சே நாரதர் வந்து இல்ல இதுல உள்ள வளர்ற சிசு வந்து ஒரு தெய்வ குழந்தைன்னு சொல்லி அழைச்சின்னு போய் அவனுக்கு பக்தி சொல்லி கொடுப்பார். That is how later on he is able to teach his own dad நவவித பக்தி. அதனால கர்ப்பத்தில் அவனுக்கும் பிரகலாதனுக்கும் நாரதர் தான் குரு. துருவன் இங்க பார்க்க போறோம், துருவனுக்கும் நாரதர் தான் குரு. துருவனை பார்ப்பார் வழியில. This is not something coincidence. பகவான் அனுப்புறார், டேய் இவன் போறான், போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வா, என்ன இவனோட இது வந்து இது எகெயின் உலகத்துக்கு காட்டுறதுக்கு தான் எல்லாமே, ரைட்? இவனுக்கு நிஜமாவே வைராக்கியம் இருக்கான்னு அவனை கேட்பார். உனக்கு என்னடா நாரதர் கேட்பார், சின்ன பையன்டா நீ, உனக்கு எதுக்கு மான அவமானங்களாம், உனக்கு என்னத்துக்குடா, ஏதோ இருப்பியா போயா, சாப்பாடு கிடைச்சிட்டு இருக்கு, நிம்மதியா வாழ்வியா, மேல முன்னேறத்துக்கு வழியை பார்ப்பியா, இதெல்லாம் அந்த தபஸ் பண்றேன் இதெல்லாம் வந்து do you think அவாவா கல்பாந்தரமா தபஸ் பண்ணி கூட பகவானை சாட்சாத்காரம் பண்ண முடியல, சாட்சாத்காரம் பார்க்க முடியல, பகவானை பார்க்க முடியல. நீ வந்து ஏதோ சின்ன பையன், நீ வந்து you are going to accomplish this ன்னு கேட்பார். He wants to test, right? அவர் சொல்லுவார், வேர்ல்ட்ல வந்து வேர்ல்ட் has got different kinds of people. They are all in Bhagavatam. இதுல சொல்லுவார், உன்னோட மேல இருக்கிறவா, உன்னோட கீழே இருக்கிறவா, உன்ன மாதிரி இருக்கிறவா, உன்ன மேல இருக்கிறவாளை பார்த்து பொறாமப்படாது.
சந்தோஷப்படு. அவன் பூர்வ ஜென்மத்தில் புண்ணியம் பண்ணிருக்கான், இந்த ஜென்மத்தில் அனுபவிக்கிறான், சந்தோஷப்படு. பொறாமையே படாத. உன்னோட கீழே இருக்கிறவனை பார்த்து கருணப்படு. உன்னால் முடிஞ்சா அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி, இல்லைன்னா பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கோ, இந்த மாதிரி இருக்கானே இவனுக்கு வந்து நல்ல கதி கொடுப்பா அப்படின்னு வேண்டிக்கோ. உன்னோட சமமாக இருக்கிறவனோட நட்பு வச்சுக்கோ. ரைட்? தட் இஸ் நாரதர் சொல்கிறார் இதெல்லாம். இதனால் இந்த இதெல்லாம் மானம் அவமானங்கள்லாம் விட்டுறானவனே இல்லை. He is steadfast. He is steadfast in his sankalpam. This is not resolve. You know, we always say management schools சொல்லுவான் இல்லையா, you have to resolve, right? And your resolve has to be strong. நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் எழுதுவாங்க எல்லாரும். நான் வந்து டெய்லி ஜிம்முக்கு போகிறேன். டெய்லியில் ஃபர்ஸ்ட் டே, செகண்ட் டே, தேர்ட் டே, 5 நாளைக்கு அப்புறம் இட் வில் டை டவுன். That is the strength of our resolution, right? This is சங்கல்ப சக்தி. இப்போ 48 நாள் சபரிமலைக்கு மாலை போட்டுக்கிறான், 4 வாரம் மாங்காடு வரேன்னு வேண்டிக்கிறான். இது சங்கல்பம். He will not miss. Whatever time it is, he will make it. 48 days he will observe that, right? That is the power of sankalpam. அந்த சங்கல்பம் எடுத்துட்டு இருக்காரு. நான் அதுவும் எப்போ ஏற்பட்ட சங்கல்பம்? I told you, this is coming out of choice. This is not a change. Change is something different, right? He is steadfast in his vairagyam, and in the sense அவர் வந்து பகவான் வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு இங்க, I made some other the sankalpam is so powerful. It is something like this. அவர் வந்து எங்க அப்பா மடியில் உட்கார்றேன்னு பண்ணல. அவர் பிரம்மா எங்க ஆன்சஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் கிடைக்காதது எனக்கு கிடைக்கணும். அவரோட சங்கல்பம் வந்து, இவரோட ஆன்சஸ்டர் யாரு? இவ அப்பா உத்தானபாதரோட அப்பா வந்து ஸ்வயம்புவ மனு அப்பா படைச்சது யாரு? பிரம்மாக்கு கிடைக்காதது ஒண்ணு எனக்கு. I want to achieve something beyond even not Brahma could not get it. You are going to see. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருக்கு துருவ மண்டலம், துருவ பதவி கிடைச்சது, right? He did not do an incremental thinking. நாளைக்கு நான் இந்த ராஜ பதவியில வந்து உட்காரணும். No, he did not. It is totally out of nothing. I told you, right? This is something, a new possibility which he created out of a blank slate. This is not something incremental in nature. This is called a transformation. This is true transformation and being authentic to yourself. This is who I am. I am not based on the past. I am not, எனக்கு எங்க அப்பா தள்ளி வச்ச பிள்ளை, I cannot achieve, I don't have the resources, I am poor, nothing. I need this. John F. Kennedy சொன்னார், we are going to send people to the moon. At that time, all he said, only what he wants to do. He doesn't know how to do it. He did not know at that time how he is going to do that. This child did not know how he is going to get that, right? He had that steadfast sankalpa. That's the lessons learned. That's why I'm parking everywhere to give lessons on the sankalpa sakti, right? நாரதர் வந்து சொல்லுவார், சரி நீ டிசைட் பண்ணிட்ட, நான் ஒன்றும் மாற்ற முடியாது, நான் உனக்கு வந்து துவாதசாட்சரி மந்திரம், வாசுதேவ மந்திரத்தை, அவருக்கு அதெல்லாம் நம்ம இதில் சொல்லக்கூடாது, மந்திரங்கள்லாம் வந்து ஒருத்தர் இனிஷியேட் பண்ணுறது, அந்த துவாதசாட்சரி மந்திரம் வாசுதேவ மந்திரத்தை வந்து உபாசனை பண்ணி எப்படி தபஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தார். பகவானை வந்து அந்தர்யாமியாக இருக்கிற பகவானை அந்தர்யாமியாக அங்கே பிரகாசிக்கும் அந்த உன்னோட மனசை அந்தர்முகமாக திருப்பி அதோக்ஷஜன், அந்த பகவானுக்கு அங்கே பேர், the term used in Bhagavatam, அதோக்ஷஜன், அந்தர்யாமியாக அங்கே பிரகாசிக்கும் அந்த பகவானை அங்க நீ வந்து தபஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ற. ஸோ துருவன் வந்து இப்போ தபஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். So I think I covered all the decisions based on the choice, decision based on the past, etc., etc. I want to make sure that I did not omit anything, right? We wanted to create something from this thing. So எங்க போய் தபஸ் பண்ணணும்? ஒரு குவாய்ட் பிளேஸ், குவாய்ட் சுத்தமான இடம். சுத்தமான இடம்னா வீட்டில் கிளீன் இடம் அப்படின்னு இல்லாது, அவருக்கு வந்து there are options. மதுவனம்ல வந்து ஒரு நல்ல சாநித்தியமான இடம் சொல்லுவா இல்லையா, அயோத்தியா, மதுரா, மாயா, காசி, காஞ்சி, அவந்திகா, துவாரகான்னு அந்த மாதிரி அங்கெல்லாம் போய் உட்காண்டாலே, அங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே உட்காந்து கண்ண முடிந்தா வந்து மனசு தியானத்தில் போயிடும்னு சொல்லுவா. மகான்கள் நமக்கு வந்து முதல்ல இங்கே நம்மளோட மைண்ட் சேட்டரை குறைச்சோம்னாலே அதுக்கப்புறம் தான் we get into that at home. Probably people go into meditation room and then close the door and no noise, the noise. We are still in that world, right? But this is what he suggests. Go to Madhuvanam. ஒரு நல்ல இந்த மாதிரி இடம், ரைட்? அந்த மாதிரி ஒரு அந்தரிக்ஷம் உள்ள இடம். அந்த இடத்துல போய் ஏகாகிர சிந்தையோடு, ரைட், ஒரு ஏகாகிர சிந்தையோடு போய் பண்ணி
அங்கே அந்த வந்து துவாதசாட்சி மந்திரத்தை உபாசனம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ வந்து எப்படி அந்த உள்ள இருக்கிற பகவானை வந்து இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு he will narrate அந்த பிரசாதாபிமுகம் பகவானுடைய முகத்தை வந்து he will narrate it. அதாவது எப்பேற்பட்ட முகம்னா எப்பொழுதும் அருள் அதுல பாகவத புத்தகத்திலேருந்து just I will read it just there is so much in this, so I have to இது வந்து there were like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ஒரு 14 different shlokas are there narrating அந்த பகவான் எப்போ அவரோட முக லாவண்யம் அவருடைய சௌந்தரியத்தை வந்து வர்ணிக்கிறார். ரைட்? மலர்ந்த முகம், மலர்ந்த கண்கள் உடையவர், அழகிய மூக்குடையவர், அழகிய புருவங்கள் கொண்டவர், அழகிய கன்னங்கள் உடையவர், தேவர்களுக்குள் அழகனும் வாலிப வடிவனும் அழகிய உறுப்புகள் கொண்டவரும், சிவந்த மேல் உதடு கண்கள் கீழ் உதடு இவைகளுடன் கூடியவரும், அண்டியவரை ஆதரிப்பவரும், இன்ப வடிவனும், அடைக்கலம் புகுந்தவருக்கு கருணை கடலும், சீவத்சம் எனும் மச்சத்தை அடையாளமாக கொண்டவரும், மேகம் போலே கருத்தவரும், வனமாலை அணிந்தவரும், சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை இவைகளினாலே அலங்கரிக்கப்பட்ட 4 கரங்களை உடையவரும், பரம புருஷனும், கிரீடம் அணிந்தவரும், குண்டலங்கள் அணிந்தவரும், தோல் வளையல்களுடன் கூடியவரும், கௌஸ்துபம் என்னும் நகை அணிந்தவரும், நகை அணிந்த கழுத்து உடையவரும், மஞ்சள் பட்டு உடுத்தியவரும், பீதாம்பரம் சொல்வா இல்லையா, ஒட்டியானங்களுடன் சூழப்படுபவரும், ஒளி வீசும் தங்க பாத சரங்கங்கள் உடையவரும், ரைட், காண தக்கவர்களுள் சிறந்தவரும், அமைதியான தோற்றம் உடையவரும், மனது கண்களுக்கு இன்பம் ஊட்டுபவரும், நகங்களின் ஒளிவரிசையில் விளங்குகின்ற திருவடிகளுடன் தன்னை பூஜிப்பவர்களுடைய உடலிலே இதயமாகிற தாமரை பீடத்திலே ஆசனத்திலே வீற்றிருப்பவரும், புன்முறுவலுடன் பார்வையுடையவரும், அன்பு கனிந்த பார்வையுடையவரும், வரம் அளிப்பவர்களுள் சிறந்தவரும் ஆகிய பரமாத்மாவை ஒருமையுடன் நிலைத்த மனத்துடன் தியானம் செய் அப்படிங்கிறார். ஸோ இப்பதான் அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து துருவர் வர காட்டுக்கு வர 5 மாசம் கடுமையாக தரும். முதல் மாசம் 3 நாளைக்கு ஒரு முறை பழங்களை மாத்திரம் சாப்பிட்ற. இந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் பண்ணிருக்க, இந்த காலத்தில் பண்றவள்ளாமும் இருக்கா. You will be amazed, there are lot of சித்தர்கள் and Tibetan monks, they are actually doing it even today. 3 நாளைக்கு ஒரு முறை பழங்களை மாத்திரம் சாப்பிட்றார் முதல் மாசம். 2வது மாசம் 6 நாளைக்கு ஒரு முறை இலைகளை சாப்பிட்றார். 3வது மாசம் 9 நாளைக்கு ஒரு முறை தீர்த்தம் மாத்திரம், நீர் வாட்டர் மாத்திரம். 4வது மாசம் 3 6 9 12 நாளைக்கு ஒரு முறை, ரைட், காத்த மாத்திரம், ஒன்லி டேக்ஸ் இன்ஹேல் ஆக்சிஜன், ரைட். 5வது மாசம் கடுமையான தவம், ஒத்த காலில் நின்று மூச்சு அடக்கிட்டார், ரைட். அவர் மூச்சு அடக்கி தபஸ் பண்ண உடனே உலகமே ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டான், ரைட். ஸோ எல்லாரும் போய் பகவான்கிட்ட கேட்குறான். ஸோ I'm just seeing where that is being narrated. And பகவானை எல்லா ஜீவர்களுக்கும் இருப்பிடமான உலகம் யாவைக்கும் மூச்சடைத்ததின் காரணத்தை அறிகிறோம் இல்லை, எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல, இந்த எங்களுக்கெல்லாம் மூச்சே விட முடியல, இந்த கட்டத்திலேருந்து நீங்கள் விடை கொடுக்கணும்னு வச்சு பகவான் சொல்ற, கவலைப்படாது, ரைட். நான் வந்து எனக்கு அவனை பார்க்கணும்னு எனக்கே ரொம்ப ஆசை, அதனால நான் போறேன். கருடாரூடனான பகவான் போறார். பகவான் போச்சே கேட்கிறார், நாரதரை கேட்கிறார், நீ அவனுக்கு என்னோட எந்த ரூபம், பகவான் நிறைய அவதாரங்கள் எடுத்திருக்காரு இல்லையா, நீ எந்த ரூபத்துல நான் வரேன்னு அவன்கிட்ட சொன்னேன், so that when I go there he will recognize me, right. He has to recognize. Even கஜேந்திர மோட்சத்துல கூட he came in a hurry. even கருடனை தூக்கி உட்காந்து வச்சு முதுகுல வச்சுட்டு வந்தார். யாரோ கேட்டா, கருடன் ஃபாஸ்டா போறேன்னா இது கருடனை கூட்டு வந்தார், அவரே வேகமா வர வேண்டியதானே, இல்ல அங்கேருந்தே பண்ண வேண்டியிருக்குமான்னு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. பட் he wants to show his identity. கருடாரூடனா போனாதான் அவன் தெரியும் அவன் பெருமாள்ன்ற மாதிரி எந்த ரூபம். ஸோ இந்த இதுல வந்து கடுமையான தபஸ் வந்து வியாக்கியான கர்த்தாலாம் இது பண்றச்சே, they compared தவம் டு வேரியஸ் அங்கங்கள் இன் அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லுவா இல்லையா, இவர் அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து பதாஞ்சலி இது யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணம், தியானம், சமாதி. முதல்ல வந்து ஒரு இதுல தான் ஆரம்பிப்பார் இல்லையா, பிராணாயாமத்தில் ஆரம்பிச்சு சமாதிக்கு போயிடுவார். இஸ் இன் டீப் சமாதி. பகவான அந்தர்யாமியா இங்க பார்த்துட்டு இருக்கார். பகவான் போய் நின்னுட்டார், பகவான் பிரத்யட்சமா முன்னாடி போய் நிற்கிறார். பட் he could not see him, right. He could not see him. And இது வந்து then all he has to do was உள்ள இருக்கிற இது வந்து பகவானை வந்து இவர் மறைச்சிட்டு உடனே துருவர் கண் திறந்து பார்க்கிறார்.
பார்த்தா பிரத்யக்ஷமாக பகவான் இருக்கிறார். யாருக்குமே கல்பாந்த காலம் தவம் இருக்க வேண்டி இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பலன் 5 மாதம் தபஸ் பண்ணுறார், கடுமையான தபஸ், ரைட் பண்ணால் பகவான் இருக்கார். இவருக்கு வந்து ஒன்றும் புரியல. இவருக்கு வந்து he doesn't understand he did not understand what is going on. அதாவது yes, such a thing won't happen to anybody. even அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை காமிச்சோடனே அவனால் தாங்கிக்க முடியல. அவனுக்கு ஒரு ஞான ஸ்வரூபம் கொடுத்து தான் காமிச்சார். இருந்தாலும் அவன் வந்து நீ கோ பேக் டு யுவர் ஒரிஜினல் ஃபார்ம் டான் கிருஷ்ண அர்ஜுனா, ஐ கான்ட் பேர் இட். இவனுக்கு ஒன்றும் புரியலையா. அதில் என்ன எப்படி நேரேட் பண்ணிருக்கா எழுதினவா, கண்களால் பருகுபவன் போல், நார்மலாக வாயால் தானே பருகுவோம், அந்த கவிதை எழுதுகிற மாதிரி எதை என்னென்ன பண்ணுறோன்னே தெரியல. வென் கஜேந்திர மோட்சத்துலையும் பகவான் வரைச்சே கேம் இன் ஹரி, அவருக்கு ஹரிங்கிற நாமம் எப்படி வந்தது, இந்த கேம் இன் ஹரின்னு இவர் சொல்வார், கருணாகராச்சாரியார் வேடிக்கையா சொல்வார். லக்ஷ்மியோட புடவை எடுத்து உடுத்தினேரான், அவரோட ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே அந்தந்த இடத்துல இல்லையா. அந்த மாதிரி when you are excited, super excited, you didn't know what to do. So கண்களால் பருகுபவன் போல் பார்த்து கொண்டு, வாயினால் முத்தமிடுபவன் போலும், கைகளால் அணைத்துக் கொள்பவன் போலும், என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையா. பகவான் நேரம் நின்னார்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, ஒன்றும் தெரியாது. 5 வயசு குழந்தை பகவான் பார்க்கிறார் அவனோட எக்ஸைட்மெண்ட்டை. உடனே அவன் சங்கால, அவனோட பாஞ்சசன்யம் சங்கால அவனோட வலது கண்ணத்துக்கு தொடர, ஜஸ்ட் தொடர, அவ்வளவுதான், தட்ஸ் ஆல், ரைட். தென் கம்ஸ் தி துருவ ஸ்துதி. துருவனுக்கு வந்து இது வரைக்கும் என்ன படிக்க கூட இல்லை, பள்ளிக்கூடம் போகிற வயசு கூட இல்லை. அந்த சமயத்தில் வந்து அவர் வந்து துருவஸ்துதி அவருக்கு வருது. துருவஸ்துதி வந்து யோந்த பிரவிஷ்ய மமவாசம் இமாம் பிரசுத்தாம் சஞ்சீவயத் அகில சக்தி தரஸ்வதாம்னா அன்யாம்ச ஹஸ்த சரண ஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் முதல் ஒரே ஒரு ஸ்துதிகள்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம். நிறைய ஸ்துதிகள் இருக்குது, 24க்கும் மேற்பட்ட ஸ்துதிகள் இருக்குது. பிரகலாத ஸ்துதி, குந்தி ஸ்துதி, பீஷ்ம ஸ்துதி, துருவ ஸ்துதி. we will take it as a topic and analyze what is said. so this அவன் வந்து துருவன் வந்து என்ன படிக்காதவன், அந்த தொட்ட உடனே அந்த சரஸ்வதி கடாட்சம் வந்து ரைட், அந்த வந்து பகவானை பிரார்த்தனை பண்றார். எப்படி பிரார்த்தனை பண்றார், எவன் ஒருவன் நமக்குள்ளே அந்தரியாமியாக இருந்து இந்த மனது வாக்கு காயம் இந்த திரிகரணத்தையும் தட்டி எழுப்பி அதை அந்தந்த விஷயங்களில் பிரவர்த்திக்க செய்கின்றானோ அப்படிப்பட்ட பிரத்யாத்மகாவாக இருக்கக்கூடிய உனக்கு நமஸ்காரம். பிரத்யாத்மகான்னு பேருங்க, ரைட். ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு நேம் விசேஷமாக பார்க்குறோம், அங்கங்கே அதை ஹைலைட் பண்ணுறோம், ரைட். இங்கே வந்து இந்த இதே மாதிரி கஜேந்திர மோட்சத்தில் சொல்லுவோம் இல்லையா, யானை இந்த உலகத்தை படைத்ததற்கு யார் காரணமோ, ரைட், எவன் தான் பிறப்பதற்கு காரண காரியமற்றவனும். We will talk about the creation in our next lecture. Just to give you a quick idea that the significance of this is just a body, right? We are not the body, we are not the mind, we are not the intellect, we are Atma. அப்படினு பார்த்தோம் முன்னாடி முதல். we saw it at a 10,000 foot level. We'll go deep into it. So when the creation happened, right, பகவான் புருஷன் எப்படி படைக்கிறான்னா, we'll talk about these jargons later. புருஷன்லேருந்து பிரகிருதின்னு ஒன்று உருவாகும். பிரகிருதி தான், அதுவும் பகவான் தான். இப்போ மூலப்பிரகிருதிலேருந்து மகான்கிற தத்துவம், தத்துவத்ரயம், அது தத்துவத்ரயம், சத்து சித்து அச்சித்து அச்சித்து ஈஸ்வரன். இதில் வந்து முதல்ல we are made of பஞ்சபூதாஸ். this body is just made of பஞ்சபூதாஸ். நம்ம உடலே போயாச்சுன்னா இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம பேரை வச்சு சொல்லுவா, அங்கே போயிட்டு வாங்கோ, அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டின்னு போனீங்களா, உங்கள் அண்ணாவை கூட்டின்னு போனீங்களா, உங்கள் தம்பியை கூட்டின்னு போனீங்களா, அவர் தவறி போயிட்டாருன்னா அந்த பாடியை எப்போ எடுத்துன்னு வரீங்களோன்னு தான் கேட்பான். It becomes a body. It's no longer called by any name or anything, right? So that is what he says. These things which we see, they are all instruments. This cannot hear on its own, right? There is something which is beyond that, which the indriyangallam தானா வேலை பண்ணாத, அதை ஒருத்த இயக்குறான் இல்லையா, somebody who is controlling it, who is giving us the power to hear. The thing through which we are able to see, the thing through which we are able to hear, the thing through which we are able to think. அப்பேற்பட்ட ஆத்மாவை, ஏன்னா நம்ம வந்து we are made of this 24 things ன்னு சொல்லுவா, 26ன்னு சொல்லுவா. அதாவது முதல்ல வந்து பஞ்சபூதாஸ், தன்மாத்திரைகள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்மளை உருவாக்குறான். ஏன்னா புருஷன்லேருந்து மூல பிரகிருதி, பிரகிருதியிலேருந்து மகான், மகாங்கிறது அகங்காரம், சாத்திய அகங்காரம், ராஜச அகங்காரம், தாமச அகங்காரம், அப்புறம் மனசு, இதுக்கப்புறம் ஜீவாத்மா, அப்புறம் பரமாத்மா. ஜீவாத்மாக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கார், 25 கூட சொல்லலாம். ஸோ in simple words, this is just a உபகரணம்.
When you want to go from point A to point B, you go in a car. So this Atma has taken this body to travel in this life, in this Janma. This Atma has taken this body to travel in the journey of life. இந்த காருக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஏலேருந்து பாயிண்ட் போச்சு, காருக்கு பெட்ரோல் போடுற மாதிரி நம்ம இதுக்கு தீனி போட்டு இந்த உடம்பை வளர்த்துருக்கோம், ரைட்? ஸோ he is referring to that man, the person who is அந்தர்யாமி, who is நம்மளை இயக்குபவன். ஆட்டு வைப்பான் யார் ஒருவர், நம்மளை ஆட்டு வைப்பான், நம்மளை இது பண்ற கண்ட்ரோல், நம்மளுக்கு இது கொடுக்குறவன், பவர் கொடுக்குறவன், இந்த உடம்புக்கு சக்தி அப்பேற்பட்ட பகவானை வணங்குகிறேன். ஸோ இது வந்து it keep on go, like we'll talk about the study later. இதுக்கப்புறம் பகவான் சொல்றான், நீ பகவான் வந்து இவனை பார்த்து நீ இவ்வளோ நன்னா சொன்னியே, துருவ ஸ்துதி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்பேன். அதுக்கு வந்து துருவன் முதல்ல சொல்லுவான். துருவன் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவான். துருவன் என்ன சங்கல்பத்தில் வந்தான்? I want to get something beyond even my forefathers have not attained, right? That was his sankalpam. But when he saw the God in front of him, பரமாத்மா சாட்காரம் பண்ண விட்டு அவனுக்கு எதுவுமே தோணாது. அவனுக்கு வந்து பகவானை ஸ்துதிக்கணும்னு தான் தோணும். பகவான்கிட்ட சொல்லுவான், எங்க அம்மா அன்னைக்கு நீ என்ன எங்க அப்பா ஏத்திக்காம பண்ணதும் நீ தான், எனக்கு தெரியும். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து பகவான் பிரத்யக்ஷங்கிறது, சாட்சாத்காரங்கிறது யாருக்கும் கிடைக்காது. இட்ஸ் நாட் ஈஸி. இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் எனக்கு தரணும்னு தான் நீ இத்தனை இன்சிடென்ட்ஸ் யூ ஹவ் கிரியேட்டட். எங்க அப்பா அன்னைக்கு என்னை ஏத்திக்காம பண்ணதும் நீ தான், எங்க சின்ன தாயார் வந்து என்னை துரத்தினதும் நீ தான், என்னை கீழே புள்ளி தள்ளி விட்டதும் நீ ஒன்னால தான். எங்க அம்மா சொன்னா இல்லையா, எங்க அம்மாவும் சொன்னா, எங்க அம்மா ஆச்சாரியனா இருந்து பகவானை போய் தபஸ் பண்ணான்னு சொன்னா, அப்ப நான் கேட்டேன், எனக்கும் அந்த புத்தி கொடுத்துருக்கேன். நான் கூட சொல்லலாம், நீ என்னமா சொல்ற, நான் பண்ண போறது இல்லை, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு தி ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கலாம். பட் அப்போ அந்த புத்தியை கொடுத்ததும் நீ தான். போற வழியில இவன் என்ன பண்ண போறானோ, இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு எனக்கு நாரதரை அனுப்பிச்சு கொடுத்த பத்தியா, அதுவும் நீ தான். நாரதர் போய் எங்க அப்பாட்ட சொல்லியிருக்கார். அவ அப்பாட்ட போய் சொல்லுவார், நீ வந்து அவ அப்பா கிட்ட வந்து his father could have stopped, அதையும் பண்ணது நிறுத்தினதும் நீ தான். ஏன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது வரணும் எனக்குன்றத ஒரு இது. his father when Duruva was doing tapas, Uddanapada was deeply disturbed. நாரதர் போய் பார்ப்பார், நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத, அவன் வந்து ஒரு பெரிய ஆத்ம லாபத்தை தேடி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான், பரமாத்ம லாபம், அதனால நீ அவன் வந்து திரும்பி வருவான், உன்னை வந்து பாப்பான், நீ கவலைப்படாதேன்னு சுனித்திக்கிட்டே சொல்லுவா. சுனித்தி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார். அந்த மாதிரி ஒன்னா சொல்லுவார், இந்த 5 மாசத்துல நான் வந்து இந்த மாதிரி இருந்து உன்னை தபஸ் பண்ண சொன்னதும் அந்த பண்ண வச்சதும் நீ தான். அதுவும் இல்லாம எனக்கு தர்சனம் கொடுத்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பண்ணா விட்டு என்ன பேச தெரியாதவனுக்கு எனக்கு மதிய கொடுத்ததும் நீ தான். அதுக்கப்புறம் அதையும் அப்ரிஷியேட் பண்றியப்ப அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாம் பண்ணிட்டு துருவனுக்கு வந்து தீர்க்க ஆயுள், ஆரோக்கியம், குடும்ப சௌஜன்யம், தகராறு இருந்தது எல்லா குடும்பம் சுருத்தி சுருச்சி எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து குடும்ப சௌஜன்யம், 36,000 வருஷம் ஆயுள், 36,000 இயர்ஸ் உனக்கு நான் ஆயுள் கொடுக்குறேன், நீ இருந்து நாட்டை ஆண்டுட்டு வா, உனக்காக ஒரு இடம் தயாரா இருக்கு. He has already created a place. திரும்பி வந்தா உனக்கு ஒரு இடம் தயாரா இருக்குன்னு சொல்லுவேன். ஸோ having spent a lot of time in Lord's remembrance, அவர் வந்து எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த இது I went back and referred the cosmology, இது வேற சாப்டர்ல இருக்கு. அந்த சாப்டர்ல பார்த்தா துருவலோகம், the pole star is 3.8 million யோஜனாஸ் above the sun. 3.8 மில்லியன், ஒரு யோஜனைங்கிறது 10 மைல். போன வாட்டி பார்த்தோம் எப்படி அம்பரிஷி வந்து பூலோகத்தை ஆண்டார், ரைட்? அந்த பூஹு புவக சுவக ஜனக ஜம்பூ தீபம், ஜம்பூ தீபம்ங்கிறது 100,000 யோஜனை, அதுல வந்து ஒரு யோஜனைங்கிறது 10 மைல், 100,000 மல்டிப்ளை பை 10 சொல்லி பார்த்தோம். அந்த மாதிரி இது எங்க இருக்குன்னா இது வந்து எபோவ் சன். ஸோ எப்படி பூஹு புவக சுவக ஜனக தபக மகக சத்தியம், அந்த மாதிரி அந்த துருவலோகம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாகவதத்துல இது பண்ணிருக்கு. when we go through cosmology in Bhagavatam, we will definitely go through that. So இன்னைக்கு இந்த துருவ சரித்திரத்துல வந்து this is the highlight. So there are a lot of things which we saw. முதல்ல வந்து சுனிதி சுரிச்சினது வந்து just a quick recap. Anyway, all the story is simple. Those who missed the story because of all the other artifacts, that's the, let me say that துருவன் முதல்ல பகவான் சிருஷ்டி பண்றச்சே பிரியமதர் உதானபாதர் தான், சுவயம்போமனு சதுரூபா தான் அவளுக்கு பிரியமதர் உதானபாதர்னு புள்ள. அவள் வந்து ஆகுதி தேவகூதி பிரசூதின்னு 3 பொண்ணும். இந்த உத்தானபாதரோட வம்சத்துல வந்தவர் தான் துருவன்.
துருவனுக்கு அந்த உத்தானபாதருக்கு சுனிதி சுருச்சின்னு 2 மனைவி. சுனிதியை தள்ளி வச்சிருவார். சுனிதிக்கு பிறந்தவன் தான் துருவன், சுருச்சிக்கு பிறந்தவன் உத்தமன். இந்த உத்தமனோட கதை என்ன ஆகுன்றது பின்னாடி சொல்றேன். இந்த கதை திருப்பி சொல்லிச்சு. இந்த சுனிதிக்கு பிறந்தவன் துருவன். துருவன் வந்து சுனிதியை வந்து அவர் தள்ளி வச்சுடுவார். he got he always have very affectionate to Suruchi because of Suruchi's request. அதுக்கப்புறம் துருவன் வந்து ஒரு நாளைக்கு அவ அப்பா மடியில வந்து உட்காரணும்னா உத்தமன் உட்காந்துருப்பான். அவ சின்ன இவனும் இன்னொரு மடியில வந்து உட்காரணும்னு வரைச்சே அந்த சின்ன தாயா தள்ளி விட்டுருவா. நீ போய் காட்டுல போய் தபஸ் பண்ணி பகவான் அடையமா. அவர் நேரம் அவன் அம்மாட்ட வருவார். அவன் அம்மா வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவா, நீ வந்து பகவானை நோக்கி தவம் புரி, யூ வில் கெட் எவ்ரிதிங். உங்க அப்பாவோட மடி என்ன பகவானுடைய மடி கிடைக்கும்னு அவன் சொல்லுவான். ஆனா அவன் வந்து மச் ஹையர் கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுவனம்ல போய் இந்த இடத்துல போய் தபஸ் பண்ணுங்க, பகவான் அந்தரியாமையா பார்த்து ரைட் நீங்க தபஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி அவர் வந்து தபஸ் பண்ணி 5 மாசம் கடுமையா தபஸ் பண்ணி போற வழியில நாரதர் ஆச்சாரியனா இருந்து அவருக்கு துவாதசாட்சரி மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி எப்படி துருவன் கடுமையா தபஸ் பண்ணி பகவான் சாட்சாத்காரம் வந்து துருவன் ஸ்துதி பண்ணி பகவான் அவனுக்கு பிளஸ் பண்றாரு. 36,000 வருஷம் சௌஜன்யமா குடும்ப சௌஜன்யமோட இருந்து அவனுக்கு ஒரு துருவ பதவி ரெடியா வச்சிருக்கேன், நீ முடிச்சா விட்டு அங்க வாங்குற. இதுக்கு பதில் துருவன் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு திரும்பி அவ ஊருக்கு போறார். உத்தானபாதர் அந்த நகர எல்லையில வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க துருவனுக்காக. சுருச்சியும் மனசுல ஒண்ணுமே வச்சுக்கலையாம். அதுக்கு வந்து ஒரு தரிசனாதேவ சாதபகன்னு அந்த மாதிரி ஒரு பகவத் பரமா சாட்சாத்காரம் பண்ணி ஜெயிச்சு வந்தவன, அந்த மாதிரி ஒரு ஜெயிச்சு வந்தவன வேற ஏதாவது பொறாம ஒருத்தன் வந்து இந்த கிருஷ்ண ஹரிஜி கதை சொல்லுவார். ஒருத்தன் இதுல வந்து மகாபலிபுரத்துல பெரிய பங்களா வாங்கிட்டான், இவன் வந்து இதுல வந்து இது வச்சுட்டு இருக்கான், காட் அ ஹாலிடே வில்லேஜ் அப்படின்லாம் ஒரு பொறாம வரும். இவன் அந்த மாதிரி இது சம்பாதிச்சுன்னு வரல, ஆத்ம லாபத்தை சம்பாதிச்சுன்னு வந்திருக்கான். அதனால பொறாமையே வரலையா அவளுக்கெல்லாம். தே ஆல் காட் டுகெதர். லேட்டர் ஆன் அந்த சுருச்சியோட புள்ள உத்தமன் வந்து எங்கேயோ காட்டுக்கு போவான். அங்க வந்து he get killed by யவனாஸ் ரைட். துருவன் வந்து திருப்பி அவளை தான் அழிக்கணும்னு போவான். அதுக்கப்புறம் he will get stopped, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் அட்வைஸ் பண்ணி he will come back, he will not kill those enemies right. அப்புறம் சுருச்சி என்ன பண்ணுவோம், சுருச்சி வந்து அவன் பையன் காணா போயிட்டானேன்னு ஃபாரஸ்ட்ல அவனை தேட போவோம். காட்டு தீயில வந்து அவன் தவறி போயிடுவோம். பட் however துருவன் he lives 36,000 years, ruled the kingdom. even though அப்புறம் நினைச்சுப்பான், அடாடா ஆத்ம சாட்சாத்காரம் வேண்டி நான் வந்து மோட்சம் கேட்டு பகவானோட போய் இருந்திருக்கலாமே, வைகுண்டமோ எங்கேயா போயிருக்கலாமே, ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணேன்னு அவனுக்கு the thought did not occur at that time. He was simply flabbergasted. He was just taken aback, he was just overwhelmed, too excited. அவனுக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. பகவான் முன்னாடி அவனோட சங்கல்பத்தையே மறந்துட்டான். அது ஒன்று பகவானா ரெடியா வச்சுட்டார் அவனுக்கு துருவ பதவியை, துருவ ஸ்டார். ஸோ இவன் எல்லா பதவியும் முடிஞ்சு வைகுண்டத்துலேயே அவனுக்கு விமானம் வரும், ஏறத்துக்கு போவார். அப்போ அவன் தாயார் ஞாபகம் வரும். என்னை மாத்திரம் கூட்டின்னு போறவில்லை, எங்கள் அம்மா எங்கேன்னு கேட்பார். அப்போ அவன் சொல்லுவார், அதோ போயிட்டு இருக்கா பார் இன்னொரு விமானத்தில், உங்கள் அம்மா தான் முதல்ல போயிட்டு இருக்கா, யூ வில் ஃபாலோன்னு சொல்லிட்டு அவர் எப்படி துருவ பதவி அடைஞ்சு துருவ பதவிக்கு அப்புறம் திருப்பியும் போய் வைகுண்டத்தை சேர்ந்தார். அதாவது அந்த துருவ நட்சத்திரம், அந்த துருவ பதவிங்கிறதே இந்த 4 விதமான பிரளயம் பார்ப்போம் பின்னாடி. நித்திய பிரளயம், நைமிஷ்டீக பிரளயம், பிராகிருத பிரளயம், ஆத்யந்திக பிரளயம், 4 பிரளயம் பார்ப்போம். இதுல வந்து பிரம்மாவுக்கு ஒரு கல்பம், ஒரு பகல் முடிஞ்சா ஒரு பூகு போக சுவகாங்கிறது ஒரு பிரளயம், நைமிஷ்டிக பிரளயம். அதுல எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். இதுல எந்த பிரளயத்திலையும் அழியாதான் இந்த துருவலோகம். கடைசியில எல்லாம் முடிஞ்சு பிரம்மாவோட ஆயுசும் முடிஞ்சு இந்த டோட்டல் இந்த 4 கல்பம் இருக்கு, இந்த 4 இது இருக்கு இல்லையா, 4.3 மில்லியன் இயர்ஸ் முடிஞ்சா விட்டு திருப்பிய மகா பிரளயம் வரைச்சு. then only it gets reset. அது வரைக்கும் இவர் இருப்பார். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பகவானோட வைகுண்டத்தை போய் அடைஞ்சாருங்கிறது இந்த துருவ சரித்திரத்தோட கதை. இதில் we had already seen lots of lessons learned. I don't want to keep repeating it. There are many other things which I wanted to say. Again, last week 1 or 2 things I wanted to say. இந்த முதல் வாரம் நான் சொல்றச்சே விக்டர் யூகோவா விக்டர் ஃப்ராங்க்லான்னு டவுட் வந்தது. is Viktor Frankl. அந்த கோட் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Very important. அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச விக்டர் ஃப்ராங்க்லோட இது. ஏன்னா அவனோட ஸ்டோரி எல்லாமே when you read this Bhagavatam, this is not about which happened in Treta Yugam or 5000 BCE. No, I'm talking about people. நம்ம இதுலயும் நம்ம history is not written well. We don't know our history. How many people have sacrificed lives for various reasons, right?
thousands and thousands and millions. We hear about Jewish Holocaust. I read about this Viktor Frankl. He is an Austrian psychiatrist. Very interesting story. Austrian psychiatrist practice பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆஸ்திரியாவில். ஒரு நாளைக்கு இந்த நம்ம இவன் தெரியும் இல்லையா, ஹிட்லர், he takes away all the Jewish as prisoners. அவ அப்பா அம்மா ஒய்ஃபு பசங்க பசங்க இல்லை, ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ, ஒய்ஃப் 4 பேர், இவ எல்லாரும் அழைச்சி போடுவோம். they are all put in different concentration camps, right? Daily they all have to go and do hard labor. They have to lay railway tracks in the cold weather, winter cold weather. எதுவுமே பேசக்கூடாது. எதா பேசினா அன்னைக்கு சாப்பாடு கட்டு. சாப்பாடு என்ன வாழ்க்கை? 2 slice bread. They work hard. They don't have proper dress. They don't have winter clothes. They don't have shoes are torn. They go there and work hard. That is, they will take only people who are useful to them. That is, you have to be strong to go on. The moment they feel you are not useful, you will be put in gas chambers to death. Right? Such is the situation he had faced. I read about his biography. Very interesting. அன்னைக்கு சாயங்காலம் அவங்களுக்கு வந்து 2 slice bread தான். நம்மளாம் 3 வேளை சாப்பாடு சாப்பிட்டுருக்கோம். நல்லா, we are all so fortunate. He lived up to 93 years. நிறைய பேர் செத்து போயிடுவா. he will lose his parents, he will lose his wife, but he had that grit. He made a sankalpam. I am going to live. Every day prisonல வந்து எழுதிட்டே இருப்பான். he is a psychiatrist, right? So he used to continue to keep his thoughts, his spirit alive. The moment he is useless, if he is useless, then they'll put him in gas chamber. So அந்த ஒரு வைராகியம், it continued his life to survive 3 years. அதுக்கப்புறம் by accident he gets out. அதுக்கப்புறம் war over ஆயிடும். எல்லாரும் they get freed and all those things. But this is the guy who said, between stimulus and response there is a space, there lies the power of choice, and in that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and freedom. I also said about நம்ம பரமாச்சாரியா வந்து ஒரு வாட்டியும் ஆரம்பிக்கச்சே சொல்லுவா இல்லையா, ஜெகத பிதரம் வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரம்னு, அது யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார். பரமாச்சாரியா சொல்ற கரெக்டு, அது வந்து காளிதாசன் சொன்னது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். Then 3 other questions which were asked, I will just simply answer. பரீட்சித்து வந்து அந்த 7 நாள் அவருக்கு கர்சு இருந்தது இல்லையா, 7 நாள் தட்சகன் கடித்து இறக்க கடவுது. ஒருத்தர் கேட்டிருந்தா, you have to talk more about அகம்பாவம். We'll definitely talk about it. This is only at the பரீட்சித்து வந்து கதாநாயகனால அதை முதல்ல ஆரம்பித்தோம். எனிவே, in பாகவதம் அவர் இந்த 7 நாள் தான் அவனுக்கு அந்த சாபத்தை வந்து he took it as a blessing. That is Prayogavesam, invitation to death. He took it 7 days. He listened to it. Shreshtamana Srota. Srotuvai Lakshanyam, Bhaktavai Lakshanyam பார்த்தோம் இல்லையா. Next session maybe we'll go through recap all the 3 weeks. Because this is not a pravachanam and we don't want people to forget and then come back. We want to reinforce and continue to cleanse our mind. That's what this whole objective was. Maybe I'll take it the first 3 weeks of Satsangam, go through the lessons. Any other feedback which I continue to get. யாரோ கேட்டிருந்தா, was Parikshit trying to escape? அவனுக்கு 7 நாள் சாபம் கிடைச்சதே, நடுவில் வந்து கடைசி நிமிஷத்தில் வந்து பாம்பு கடிக்காத இருக்கிறதுக்காக எங்கேயோ ரூமில் போய் ஒழிஞ்சிருந்தானா? நோ. இன் கங்காதீரம் சுகபிரம்மம் யாருக்குமே சொல்லலை. பாகவதம் சுகபிரம்மத்துக்கு வியாசர் வந்து அத்தியனம் பண்ணி வைக்கிறார். யாருக்குமே அத்தியனம் பண்ணி வைக்கல. எல்லாருமே இவர் சங்கல்பம் பண்ணிட்டார். இவர் ஹிருதயத்தில் அப்பேற்பட்ட சுகபிரம்மம் வந்து இவருக்காக சொல்லிருக்கார். He took it as a blessing. அவர் வந்து தப்பிச்செல்லாம் போகல. இது மாதிரி நிறைய புராணத்தில் கதைகள்லாம் இருக்கு. அவர் வந்து ஒளிஞ்சிட்டார், பாம்பு வந்து அந்த படத்துலேருந்து வந்து கடிச்சுடுத்து, எலுமிச்சம்பழத்துலேருந்து வந்து கடிச்சுடுத்து. நோ. He took it as a sankalpam. He enjoyed it as a blessing. This is number 1. ரெண்டாவது, யாரோ கேட்டா நம்ம கொசுவெல்லாம் அடிக்கிறமே இது பாவமானலாம், எனக்கு I am not well able to answer, but I am telling you that with my limited knowledge, right? This is my limited knowledge and from whatever I am going through in Bhagavatam. இப்போ ஜடபரதரோட கதை பார்த்தோம். ஜடபரதர் பல்லக்கு தூக்கின்னு போனார். தூக்கின்னு போறச்சே என்னாச்சு, பல்லக்கு மேலேயும் கீழே ஆடிட்டு. ஏன் ஆடிட்டு? அவர் வந்து ஜீவகாருண்யர். கீழே ஏதாவது எறும்பு இருந்தா, கொசு இது இருந்தால் மெதிக்க மாட்டார். நம்பர் 1. நம்ம ஆச்சாரியர்கள்லாம் சாத்துர்மாசியம் இருக்கா? இப்போ மாலையம் போது முடியும் சாத்துர்மாசியம். ஏன் சாத்துர்மாசியம் இருக்கா? இப்போ நிறைய இன்செக்ட்ஸ், இந்த மழை இதெல்லாம் பெய்யும், நிறைய இன்செக்ட்ஸ் வருவோம், எங்கேயா வெளில போச்சு நிறைய மிதிச்சிடுவோம் அப்படின்னு தெரியாமல் செஞ்ச பாவங்கள், ரைட்? தெரிஞ்சு என்ன சொல்றான், நீ வந்து எங்கேயா ஒரு இடத்துல மாட்டின்ட்ட. If the insect or if the animal is threatening you, kill it. If it is threatening your life, but if it is not life threatening,
If it is a mosquito, you let the door, open the door and let the mosquito go. வராம இருக்கிறதுக்கு ஏன் repellent போட்டு வச்சுக்கோ, கிட்டக்கே வராது, வெளில போயிடும். So those kind of things. போய் deliberate உட்காந்து அடிக்காது. If there is a way to avoid it, or if you are caught in a mosquito net and it is continuously bugging you, you let it go, still you could not do it. You know, there are certain situations that is unavoidable. Yes, again, this is not a solution. I am not an acharyan to say all this. இந்த இதில் வந்து அதுவும் ஆத்மா, ஒரு ஆத்மா இன்னொரு ஆத்மாவை கொல்லலான்னா கொல்லக்கூடாது. So there are certain things which we don't have an answer. I think I'm trying to remember what is there are a few questions which were asked. I think I have answered. Anyway, there are very good feedbacks. I think I'll stop this satsangam with this, and we can definitely take more. And the next session maybe we can start analyzing the previous weeks, and then we go into next satsangam. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda. Just end in the street.